This is the 36th meeting in our series. Now, we will start with invocation song by Mrs. Yamini Ramesh. She is singing on a composition on Ramanuja. Jagadacharyan Sri Ramanujan Jagadacharyan Sri Ramanujan Padakamanam Prapadye Jagadacharyan Sri Ramanujan Padakamanam Prapadye Jagadacharyan Sri Ramanujan Padakamalam Prapadye Jagame Uya Vanda Piranga Jagame Uya Vanda Piranga Jagame Uya Vanda Piranga Srimanarayanane Param Endru Jagame Uya Vanda Piranga Srimanarayanane Param Endru Jagadacharyan Sri Ramanujan Padakamanam Prapadye உயர்த்திருவாதிரை நட்சத்திரத்தில் உயர்த்திருவாதிரை நட்சத்திரத்தில் உலகுயிர் உய்ய அவதாரம் செய்து உயர்த்திருவாதிரை நட்சத்திரத்தில் உலகுயிர் உய்ய அவதாரம் செய்து உயர்வர உயர்நலம் உடையவர் உயர்வர உயர்நலம் உடையவர் உயர்வர உயர்நலம் உடையவர் நம்மாழ்வார் பாதத்தை ஆசிரித்துயர்ந்த நம்மாழ்வார் பாதத்தை ஆசிரித்துயர்ந்த ஜகதாச்சாரியன் ஸ்ரீராமானுஜன் பாதகமலம் பிரபத்யே Thank you, Yamini Madam. Thank you. It was a nice song. Then, on behalf of Alumni Association of Vaishnavism, I take pleasure in welcoming all of you. The speaker today needs no introduction to all of you differently because he is very popular in YouTube. You must have heard his lecture on Sri Bhashyam, Gita Bhashyam, and Ragasya Granthas of Lilavacharya's, and he is versatile scholar. Today we are fortunate he is with us, and he is going to talk on all the 9 Granthas of Ramanujacharya, which is always declared as Navaratna. A brief about Swamigal is Vidwan Dr. M.A. Alvar, M.A. in Sanskrit, and he did PhD also in the same faculty. M.A. Alvar is an acclaimed scholar specializing in Sanskrit literature and the Indian philosophical systems. He has many academic qualifications to his credit, which include Vidwan in Prachina Nyaya, Vidwan in Navya Nyaya, in addition to his master's degree and doctorate degree, both in Sanskrit. He has been working up to date as Professor Nyaya Sastra for 26 years at the government Maharaja Sanskrit College, Mysore, coming under the Karnataka Sanskrit University, where his work involves teaching of texts of Indian philosophy and logic at the graduate and postgraduate levels. His
Honorary Project Director at the Transdisciplinary University, TDU, Bangalore, where he is implementing many projects that involve critical edition, translation, and publication of rare old palm leaf manuscripts of Ayurveda. Dr. Alwar is an approved guide for MPhil and PhD for the Karnataka Sanskrit University, and is presently guiding students of PhD very successfully. He is also the managing director of the Samskriti Foundation, Mysore, which is engaged in the revival, preservation, and propagation of the cultural and scientific heritage of India. I now request Dr. Alwar to speak on the Navaratna of Ramanujacharya. तस्मै रामानुजार्याय नमः परमयोगिने यश्रुतिस्मृतिसूत्राणाम् अन्तर्ज्वरमशीशमत् यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्म व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये काषाय शोभिकमनीयशिखानिवेशम् दण्डत्रयोज्ज्वलकरं विमलोपवीतम् उद्यद्दिनेशनिभमुल्लसदूर्ध्वपुण्ड्रम् रूपं तवास्तु यतिराज दृशोर्ममाग्रे. தமிழ்ல பேசணுமா இங்கிலீஷ்ல பேசணுமா? Should I talk in Tamil or English? டிகேபி சுவாமி, உங்களோட இது மியூட்ல இருக்கு, நீங்க போன் பேசினதுனால. நீங்க ஐ திங்க் ஆஸ் யூ ப்ளீஸ் சார். ஐ திங்க் தமிழ் எல்லாருக்கும் தெரியும் பை அண்ட் லார்ஜ், அதனால ஷுட் பி ஃபைன். ஆழ்வார் வந்துட்டாரியா? முதலாக இங்கே எழுந்தருளியிருக்கும் சென்னை பல்கலைக்கழகத்தினுடைய முன்னாள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், வித்தியார்த்திகள் யார் இருக்கிறீர்களோ அவர் எல்லோருக்கும், அப்படியே இந்த ஒரு சாரி ஹலோ நீங்க கரெக்டா கேக்குறதா? கேக்குறது என்ன கேக்குறது? அனைத்து ஸ்ரீ வைஷ்ணவர்களுக்கும் பாகவதோத்தமர்களுக்கும் அடியனுடைய சாஷ்டாங்க பிரணாமம். இந்த ஸ்ரீ வைஷ்ணவ பல்கலைக்கழகத்தினுடைய வைணவத்துறையை சேர்ந்த எல்லா ஸ்காலர்ஸ் யார் இங்கே இருக்கிறீர்களோ உங்க எல்லாருக்கும் அடியனுடைய சாஷ்டாங்க பிரணாமம். ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடி ஸ்ரீமான் பார்த்தசாரதி சுவாமிகள் அடியனுக்கு ஒரு ஃபோன் பண்ணார். இப்படி ஒரு அலுமினி அசோசியேஷன்ல இருந்து ஒரு ஆன்லைன் லெக்சர் ஏற்பாடு பண்ணிட்டு இருக்கோம், அதுல நீங்க பேசணும் அப்படின்னு. எதை பத்தி பேச போறீர்கள் அப்படின்னு கேட்டார். அடியன் ஒரு விஷயத்தை விஞ்ஞாபித்தார். சுவாமி எம்பெருமானார் பகவத் ராமானுஜர் 9 கிரந்தங்களை இயற்றி இருக்கிறார் அப்படின்றது பிரசித்தமான விஷயம். நவரத்னம் போன்ற 9 கிரந்தங்கள். எந்த காரணத்தால 9 கிரந்தங்கள் எழுதினார்? ஏன் 8 கிரந்தம் எழுதல? ஏன் 7 கிரந்தம் எழுதல? ஏன் 10 கிரந்தம் எழுதலன்னு ஒரு கேள்வி சாதாரணமா கேட்கறதுக்கு அவகாசம் இருக்கு. இது ஒரு கேள்வி. இரண்டாவது கேள்வி, இந்த கிரந்தங்கள் are they related to each other in any manner, or are they
டோட்டலி ஸ்டாண்ட் அலோன் ஒர்க்ஸ் அப்படின்றது ரெண்டாவது கேள்வி. என்ன, ஒரு மல்டிஃபேசட் பர்சனாலிட்டியா இருக்கக்கூடிய ஒரு வியக்தி நிறைய விஷயமாக கிரந்தம் எழுதலாம். இப்போ பெரிய பெரிய வித்வான்கள் மீமாம்சா சாஸ்திரத்துல ஒரு கிரந்தம் எழுதியிருப்பா, வேதாந்த சாஸ்திரத்துல ஒன்று எழுதியிருப்பா, சங்கீதத்துல எழுதலாம், அந்த மாதிரி எத்தனையோ கிரந்தங்கள் எழுதலாம். ஆனா பகவத் ராமாந்தர் எழுதியிருக்கக்கூடிய இந்த 9 கிரந்தங்கள் ஆர் தே இன்டர் ரிலேட்டட் இன் எனி மேனர், or are they totally standalone works which are having nothing to do with each other? அப்படின்னு ஒரு யோசிக்கிறதுக்கு ஒரு அவகாசம் இருக்கு. அடியேன் என்ன விஞ்ஞாபிச்சேன்னா, இந்த விஷயமாகத்தான் அடியேன் பேசுறேன் அப்படின்னு சொன்னேன். உடனே பார்த்தசாரதி சுவாமிகள் ஒத்துண்டார். அதற்கு அனுகுணமாக அடியேன் இப்போ சில வார்த்தைகளை உங்களுடைய சந்நிதியில விஞ்ஞாபிக்க போறேன். சாதாரணமா நமக்கு எல்லாம் தெரிஞ்ச விஷயம், ஒரு வேதாந்த சாஸ்திரம் அப்படின்னு வந்ததுன்னா அதுல ஒரு சப்தத்தை எல்லாரும் யூஸ் பண்றோம், பிரஸ்தானத்ரயம். பிரஸ்தானத்ரயம் அப்படி பிரஸ்தானத்ரயம் அப்படின்னு 3 பிரஸ்தானங்கள், அதாவது 3 நாலேஜ் சிஸ்டம்ஸ் அப்படின்னு லௌகிகமா அதை நாம கிளாசிஃபை பண்ண, டிரான்ஸ்லேட் பண்ணணும். அது எதுன்னு கேட்டா, முதல்ல உபனிஷத்து, உபனிஷத்துக்கு அப்புறம் பிரம்மசூத்திரங்கள், அதுக்கப்புறம் பகவத்கீதை. இது 3 பிரஸ்தானத்ரயம்னு சொல்லுவாங்க. இதுல ஒரு முக்கியமான விஷயம் நாம கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் என்னன்னு சொன்ன, இந்த பிரஸ்தானத்ரயம் அப்படின்ற கான்செப்ட் அத்வைத சித்தாந்தத்துல இருந்து நம்ம பாரோ பண்ணி, வாஸ்தவமா நம்ம சித்தாந்தத்துல பிரஸ்தானத்ரயம் அப்படின்ற சப்தம் கிடையாது. ஆனா ரொம்ப பேர் இப்போ எல்லாருமே பிரஸ்தானத்ரயம் பிரஸ்தானத்ரயம் அப்படின்னு தான் சொல்ற. நாம கூட அந்த பிரஸ்தானத்ரயம் அப்படின்ற கான்செப்டை அக்செப்ட் பண்ணிருக்கோம்னு வச்சுருக்கு. ஆனா வாஸ்தவமா அந்த மாதிரி கிடையாதுன்னு என்னுடைய ஆச்சாரியராக இருந்து ஸ்ரீ கொத்திமங்கலம் வரதாச்சார சுவாமி அடிக்கடி சொல்லுவார். அதுக்கு வேண்டிய சில எவிடன்சஸ் எல்லாம் அவர் கொடுப்பார். அதுல நம்ம சித்தாந்தத்துல இது 3 சேர்ந்து ஒரே பிரஸ்தானம் அப்படின்னு. அத்வைத சித்தாந்தத்துல அவர் எந்த காரணத்தால பிரஸ்தானத்ரயம் அப்படின்னு சொல்றார்கள் அப்படின்னு கேட்டார். உபனிஷத்துன்னு நாம எடுத்துட்டோம்னா, ஈஷாக்கேன கடப்பிரஷ்ன முண்டமாண்டூக்கிய தித்திரிஹி ஐதரேயஞ்ச சாந்தோக்கியம் பிருஹதாரண்யகம் ததான்னு 10 உபனிஷத்துக்கள். இதுதான் பிரின்சிபல் உபனிஷத்ஸ், மெயின் உபனிஷத்ஸ், பிரதானமான உபனிஷத்ஸ். அதாவது 108 உபனிஷத்துன்னு சொல்றா, 300 உபனிஷத்துன்னு சொல்லி இன்னொரு இடத்துல பிரிண்ட் ஆயிருக்கு. அதுல யோகோபனிஷத்துன்னு சொல்லி அந்த யோகத்தை பத்தியே, யோக சாஸ்திரத்தை பத்தியே பேசக்கூடிய உபனிஷத்து 20 உபனிஷத்துன்னு சொல்லி சொல்றது. வேற இப்போ நிருசிம்ம தாபனி உபனிஷத்துன்னு இருக்கு, அது நிருசிம்ம மந்திரத்தை பத்தியே சொல்லக்கூடிய ஒரு உபனிஷத். தாபனி நிருசிம்ம தாபனின்னு சொல்லுவா, பெருமை தாபனின்னு கூட சொல்லுவா. அந்த மாதிரி எத்தனையோ உபனிஷத்துக்கள் தான் இருக்கு. இன்னும் சொல்ல போனா அல்லோபனிஷத்துன்னு கூட ஒரு உபனிஷத்து இருக்குன்னு சொல்லி சொல்ற. அந்த விஷயம் இப்ப நமக்கு எல்லாரும் ஒத்துக்கூடியது தசோபனிஷத்துக்கள். ஈஷாவாஸ்யம், கேனம், கடம், முண்டகம், மாண்டூக்கியம், தைத்திரியம், சாந்தோக்கியம், பிருஹதாரண்யகம், ஐத்தரேயம். இது 10 உபனிஷத்துக்கள் எல்லாரும் ஒத்துண்டிருக்கக்கூடிய உபனிஷத்து. இதெல்லாம் சம்பிரதிபன்னமான உபனிஷத்துன்னு ஒரு சப்தத்தை யூஸ் பண்ண. அந்த சம்பிரதிபன்னமான உபனிஷத்தோட சுவாமி எம்பெருமானார் பகவத் ராமானுஜர் ஸ்வேதாஸ்வதரோபனிஷத்து, சுபாலோபனிஷத்து, கைஷீதகி உபனிஷத்து, இந்த 3 உபனிஷத்துக்களையும் பிரமாணமாக ஒப்புக்கொண்டு தம்முடைய ஸ்ரீபாஷ்யத்துல அந்த உபனிஷத்திலிருந்து உதாகரிக்கிறார். தசோபனிஷத்து பிரசித்தமா இருக்கக்கூடிய விஷயம். அதோட இந்த 3 உபனிஷத்தையும் சேர்த்துண்டு அவர் இந்த 13 உபனிஷத்துக்களுக்கு அவர் ஒரு ரெகக்னிஷன் கொடுத்திருக்கார். இதுல என்னன்னா, இந்த உபனிஷத்துல நமக்கு வேற வேற விதமான வார்த்தைகள் தான் நமக்கு கிடைக்கிறது. சில வாக்கியங்கள் ஜீவாத்மாக்கும் பரமாத்மாக்கும் பேதம் உண்டுன்னு ஸ்பஷ்டமா சொல்றோம்.
ஞாக்ஞௌ த்வௌ அஜாவீஷனீஷௌ இத்தியாதி வாக்கியங்கள் எல்லாம் பகவானுக்கும் ஜீவாத்மாவுக்கும் பேதம் உண்டு அப்படின்னு சொல்றது. அகம் பிரம்மாஸ்மி, அயமாத்மா பிரம்மா, பிரஜானம் பிரம்மா, இந்த வாக்கியங்கள் எல்லாம் என்ன சொல்றதுன்னு ஜீவாத்மாவும் பரமாத்மாவும் ஒண்ணுன்னு காட்டுது. ஸோ இந்த மாதிரி மேலோட்டத்திற்கு பார்க்கக்கூடிய சந்தர்ப்பத்தில் பரஸ்பர விருத்தமான சில வாக்கியங்கள் நமக்கு உபநிஷத்துல கிடைக்குது. அப்படியே பகவானுக்கு குணம் உண்டா இல்லையா அப்படின்னு கேட்டேன். நிர்குணம் நிஷ்கிரியம் சாந்தம் நிரவத்யம் நிரஞ்சனம் அப்படின்னு சொல்றது. அதாவது பகவானுக்கு எந்த குணங்களும் கிடையாதுன்னு ஒரு இடத்துல சொல்றது. இன்னொரு இடத்துல பகவானுக்கு குணங்கள் எல்லாம் உண்டுன்னு சொல்றது. அதுல அத்வைத சித்தாந்தர்கள் என்ன பண்றார்கள் அப்படின்னு கேட்டா, நாம பரமாத்மாக்கும் ஜீவாத்மாக்கும் பேதம் உண்டுன்னு சொல்லக்கூடிய அந்த வாக்கியங்களை எல்லாம் விட்டுடலாம். அது கவுனம். கவுனம் அப்படின்னு சொன்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, நமக்கு உதாரணத்துக்கு சொல்றதா என்றால் சம்ஸ்கிருதத்துல சிம்ஹோ மாணவகான்னு ஒரு வார்த்தை சொல்லுவோம். அந்த ஒரு பையன் வந்தானே நல்ல சிங்கம் மாதிரி இருக்கான், சிங்கம் அப்படின்னு சொல்லுவான். சிம்ஹோ மாணவக அவன் தான் அவர் சிங்கம் ஆகும் அப்படின்னு சொன்னான். எப்படி ஒரு பையன் ஒரு சிங்கமா எப்படி இருக்க முடியும்? அவன் என்ன காட்டுல இருக்கானா? அவனுக்கு கேசரங்கள் தான் இருக்கான்னு கேட்டு அதுக்கு என்ன சொல்றான்னு உபச்சாரார்த்தம் உபச்சரித்தார்த்தம்னு ஒரு சப்தத்தை சொல்றான். அதாவது சிங்கம் போல சௌரிய வீரியாதி குணசம்பந்தன் அப்படின்னா என்ன, இம்ப்ளைட் மீனிங்கை எடுத்துக்கணுமே தவிர நேரான மீனிங் எடுத்துக்க கூடாது. அந்த மாதிரி ஜீவாத்மாக்கும் பரமாத்மாக்கும் பேதம் உண்டுன்னு சொன்னா ஏதோ ஒரு அர்த்தத்துல பேதம் இருக்குன்னு நம்ம எடுத்துக்கணுமே தவிர வாஸ்தவமாக அந்த வாக்கியங்களுக்கெல்லாம் பிராமாண்யம் கிடையாது. ஜீவாத்மாவும் பரமாத்மாவும் ஒண்ணு, ஒரே ஆத்மா இந்த உலகத்துல இருக்குது, அது பரமாத்மா தான் அப்படின்னு சொல்ற வார்த்தை தான் சரி. மீதி இந்த உலகம் எல்லாம் பொய் அப்படின்னு சொல்லி தேகனா நாஸ்தி கிஞ்சனா அப்படின்னு சொல்றது ஸ்பஷ்டமாக இருக்கக்கூடியது உபனிஷத்து. அதனால உபனிஷத் பிரஸ்தானம்னு ஒரு பிரஸ்தானம். இந்த உபனிஷத்தினுடைய அர்த்தத்தை தெளிவாக நமக்கு காட்டி கொடுக்கறதற்கு வந்தது பிரம்மசூத்திரங்கள். வேதவியாசர்னு சொல்லக்கூடிய பாதராயண மகர்ஷி இயற்றியது. அந்த பிரம்மசூத்திரத்துல கூட என்ன இருக்குன்னா, பேதவியபதேசாத் அந்யஹா பேதவியபதேசாத் அப்படின்னு ஜீவாத்மாக்கும் பரமாத்மாக்கும் பேதம் உண்டுன்னு அங்கேயும் வருது. அத்தோட கடைசியில அவிபாகேன திருஷ்டத்வாத் அப்படின்னு இருக்கு. ஜீவாத்மாக்கும் பரமாத்மாக்கும் பேதம் கிடையாது. தர் அனன்யத்துவம் ஆரம்பண சப்தாதிபியா அப்படின்னு ஜீவாத்மாக்கும் பரமாத்மாக்கும் அனன்யத்துவம், அதாவது அது ரெண்டும் வேறேன்னு சொல்ல முடியாது அப்படின்னு. இதோட இன்னும் இந்த மாதிரி எத்தனையோ சூத்திரங்கள் இதுல வருது. சோ இது ஒரு தனி பிரஸ்தானம், அதாவது சூத்திர பிரஸ்தானம் தனி. அதுக்கப்புறம் அந்த பிரம்மசூத்திரமும் யாருக்கு நன்றாக சுலபமாக புரியாதோ அவர்களுக்காக ஏற்பட்டது மகாபாரதத்துல வேதவியாசரே எழுதின பகவத்கீதை. பாரதே பகவத்கீதா அப்படின்னு ஒரு பிரதானமான விஷயம். மகாபாரதத்திலேயே சாரபூதமான அம்சம் என்னன்னா பகவத்கீதை. அந்த பகவத்கீதையில என்ன சொல்றதுன்னு சொன்னா, ஒரே இடத்துலயும் ஜீவாத்மாவும் பரமாத்மாவும் ஒண்ணுன்னு ஒரே இடத்துலயும் கூட சொல்றது. உலகம் எல்லாம் பொய்ன்னு ஒரே இடத்துலயும் வராது. மித்யான்ற சப்தமே பகவத்கீதையில கிடையாது. அப்படியே ஞான மார்க்கத்தை பத்தி விசேஷமான ஒரு விஷயத்தை பகவத்கீதையில சொன்னாலும் பிரதானமாக பக்தியை தான் மோக்ஷோபாயமாக சொல்றது பகவத்கீதை. அதனால அதே ஒரு தனி பிரஸ்தானம். அதனால உபனிஷத் பிரஸ்தானமே தனி, பிரம்மசூத்திர பிரஸ்தானமே தனி, கீதா பிரஸ்தானமே தனின்னு சொல்லி அத்வைதிகள் சொல்றார்கள். ரொம்ப பேர் இந்த ஒரு
அந்தரங்கமான விஷயம் புரியாமல் அவன் என்ன சொல்றா, இது மூணும் பிரஸ்தானத்திலையும் சொல்லி நமக்கும் பிரஸ்தானத்திலையும் சம்மத்தம் சொல்றா. அந்த மாதிரி கிடையாது. இது மூன்றும் சேர்ந்து ஒரே பிரஸ்தானம். ஏன்னா பகவத் ராமானுஜருடைய ஒரு வார்த்தைக்கு அனுகுணமாக, அவருடைய அபிப்பிராயத்துக்கு அனுகுணமாக எந்த விஷயம் உபனிஷத்துக்களிலே சொல்லப்பட்டதோ அதே விஷயம்தான் பிரம்மசூத்திரத்திலையும் தெளிவாக விவரிக்கப்படும். அந்த விஷயத்தை மிகவும் தெளிவாக பகவத்கீதையில தெரிவிக்கப்படும். அதனால மூன்றும் சேர்ந்து ஒரே பிரஸ்தானம். ஆனா ஒரே பிரஸ்தானத்துல மூன்று அம்சங்கள், அதாவது வேதம், அதாவது உபனிஷத்து, அதுக்கப்புறம் இரண்டாவது பிரம்மசூத்திரம், மூன்றாவது பகவத்கீதை. இந்த மூன்றுக்கும் யாரு பாஷ்யத்தை எழுதியிருக்கிறார்களோ அவர்களுக்கு தான் பாஷ்யக்காரன் பெயர். அந்த மாதிரி யார் எழுதியிருக்காருன்னா, முதல்ல சங்கரர் இந்த மூணுக்கும் எழுதினார். உபனிஷத்துக்கும் உபனிஷத் பாஷ்யம் எழுதினார். சூத்திர பாஷ்யம்னு சொல்லி அதுக்கு ஒரு பாஷ்யம், பிரம்மசூத்திரத்துக்கு பாஷ்யத்தை எழுதினார். அதுக்கப்புறம் கீதா பாஷ்யம்னு பகவத்கீதைக்கும் பாஷ்யத்தை எழுதினார். மத்வாச்சாரியனும் கூட அப்படியே இந்த மூன்று கிரந்தங்களுக்கும் பாஷ்யத்தை எழுதியிருக்கார். பகவத் ராமானுஜரும் மூன்றுக்கும் எழுதியிருக்கார். ஆனா அதுல ஒரு சின்ன வித்தியாசம் இருக்கு. என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னு கேட்டு, பகவத் ராமானுஜர் உபனிஷத் பாஷ்யம்னு எழுதல. இது பிரசித்தமான விஷயம். there is no difference of opinion in this regard. அவர் என்ன எழுதினார், முதல்ல அவருடைய கிரந்தம் என்னன்னா வேதார்த்த சங்கிரகம்னு ஒரு கிரந்தம் எழுதினார். அதான் முதல் கிரந்தம். வேதார்த்த சங்கிரகம் அப்படின்னு அதுக்கு பெயர் கொடுத்தார். உபனிஷத் அர்த்த சங்கிரகம்னு பெயர் கொடுக்கல, வேதாந்தார்த்த சங்கிரகம்னு பெயர் கொடுக்கல. ஆனா ஒரு கேள்வி வரும், உபனிஷத் பாஷ்யத்திற்கு பதிலாக வேதார்த்த சங்கிரகம் எழுதியிருந்தால் வேதாந்தம்னு பெயர் உபனிஷத்துக்கு. இப்ப வேதாந்த அர்த்த சங்கிரகம் தானே எழுதணும், இல்ல உபனிஷத் அர்த்த சங்கிரகம் தானே எழுதணும், ஏன் வேதார்த்த சங்கிரகம்னு எழுதினார் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி. வேதார்த்த சங்கிரகம்னு அவரே பெயர் கொடுத்தாரான்னு அவரே பெயர் கொடுத்திருக்காரு. உதாரணத்துக்கு ஸ்ரீபாஷ்யம் அப்படின்ற பெயர் எப்படி வந்திருந்த, பகவத் ராமானுஜரே இதுக்கு ஸ்ரீபாஷ்யம்னு பெயர் கொடுத்தாரான்னு கொடுத்ததா தெரியல. ஏன்னா இது ஸ்ரீ பகவத் ராமானுஜ விரச்சிதே சாரீரக மீமாம்சா பாஷ்யேன்னு. அதுக்கப்புறம் நம்ம பூர்வாச்சாரியர்கள் தான் ஸ்ரீபாஷ்யம்னு பெயர் கொடுத்தார். ஆனா வேதார்த்த சங்கிரகம் என்கிற பெயர் பகவத் ராமானுஜரே தம்முடைய கிரந்தத்துக்கு கொடுத்தார். எப்படி தெரியுது, வேதார்த்த சங்கிரகத்தினுடைய கடைசி ஸ்லோகத்துல அவர் என்ன சொல்றார், சாராசார விவேகஜ்ஞாஹ கரீயாம்சோ விமத்சராஹ பிரமாணதந்திரா சந்தி இதி கிருதோ வேதார்த்த சங்கிரஹ. அதுல எந்த காரணத்தால நான் இந்த வேதார்த்த சங்கிரகத்தை பண்ணினேன்னு சொல்லி விவரிச்சுட்டு, இந்த காரணத்தால பிரமாணதந்திரா சந்தி இதி கிருதோ வேதார்த்த சங்கிரஹ அப்படின்னு சொல்ற. அதனால வேதார்த்த சங்கிரகம் என்கிற பேர் பகவத் ராமானுஜனே கொடுத்தார். இதுல பிரதிபாத்தியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னு கேட்ட, வேதம் அப்படின்றது ஒரு பெரிய ஒரு ஹியூஜ் பாடி ஆஃப் நாலேஜ். லௌகிகமான திருஷ்டியில சொல்றதுன்னா ஒரு பிக் டேட்டா that spans thousands or millions of pages ன்னு வச்சுக்கோ. அந்த வேதத்தை எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது, அதனுடைய கொள்கை என்ன, வாட் இஸ் தி பர்பஸ் ஆஃப் தி வேதாஸ் அப்படின்னு எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது என்பது ஒரு பெரிய விஷயம். ஏன்னா ஒரு 10,000 பேஜுக்கு மேல் மினிமம் 10,000 பேஜஸ் வச்சுக்கணும் லௌகிகமான திருஷ்டி. ரிக்வேத சம்ஹிதா, ரிக்வேத பிராமணம், ரிக்வேத ஆரணிக்கம், அப்புறம் எஜுர்வேதம், அதுல 2 கிருஷ்ண எஜுர்வேதம், சுக்லேஜுர்வேதம். சுக்லேஜுர்வேத சம்ஹிதா பிராமணம் ஆரணிக்கம், கிருஷ்ண எஜுர்வேத சம்ஹிதா பிராமணம் ஆரணிக்கம். அப்புறம் சாமவேதான்றது ரிக்வேதத்தினுடைய ஒரு கான ரூபமான ஒரு இது. அதனால தனியா கண்டென்ட் இல்லைன்னு சொல்ற. ஆனா ரிக்வேதத்துல இல்லாமல் இருக்கக்கூடிய சில சூக்தங்கள் சாமவேதத்துல இருக்குன்னு சொல்ற. அதுதான் ரொம்ப பெரிய விஷயம், தனிப்பட்ட விஷயம்.
அதுக்கப்புறம் அதர்வண வேதத்துல அதர்வண வேத சம்ஹிதா பிராமணம் ஆரம்பிக்கும் அப்படின்னு வச்சுள்ள. இப்போ நமக்கு கிடைச்சிருக்கக்கூடிய அதுல இப்ப சாமவேதம் எடுத்துட்ட இப்போ 12 சாக்கை இருக்குன்னு சில பேர் சொல்ற, 10 தான் இருக்குன்னு சில பேர் சொல்ற, 1000 சாக்கைகள் இருந்தது அதெல்லாம் லுப்தமாயிடுதுன்னு சொல்ற. எப்படி இருந்தாலும் ஒரு ஹியூஜ் பாடி ஆஃப் நாலேஜ். அதை எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது அப்படின்ற ஒரு கேள்வி வந்ததுன்னா, சங்கராச்சாரியார்கள் தான் என்ன சொல்றாங்க, அந்த வேதத்துல சாரபூதமான அம்சம் தான் வேதாந்தம். வேதானாம் அந்திமோ பாகா சாரதமோ பாகா. அது என்ன சொல்றதுன்னா, இந்த கர்மம் எல்லாம் வேண்டியதில்லை. அதாவது நாம பண்ணக்கூடிய நித்திய கர்மானுஷ்டானங்கள், சந்தியாவந்தனாதிகள், வைஸ்வரேவாதிகள், அந்த கர்மங்கள், அப்படியே ஸ்ரௌத பிரக்கிரியன்னு ஹார்ட் கோர் வேதிக், அதாவது நேராக ஸ்ருதியிலே சொல்லப்படக்கூடிய அந்த அக்னிஹோத்திரம், அப்படியே தர்ஷேஷ்டி, பூர்ணமாசேஷ்டி, இந்த மாதிரி இஷ்டிகள், யாகங்கள், யஜ்யங்கள், அந்த கர்மங்கள், இதெல்லாம் கூட என்னன்னா அதெல்லாம் தியாஜ்யம். நமக்கு அந்த வேதத்துல சாரபூதமான விஷயம்தான் உத்தர காண்டம் சொல்றாரு. அதுல இந்த சம்ஹிதா பிராமண ஆரண்யக்கங்கள்லயே ஒரு உபனிஷத்துன்னு ஒண்ணு வருது. இப்போ ஈஷாவாசிய உபனிஷத் அப்படின்னு எடுத்துட்டா கிருஷ்ணயஜுர்வேத சம்ஹிதையிலேயே வருது. அதனால அதுக்கு சம்ஹிதோபனிஷத் அப்படின்னு பேர். தைத்திரியோபனிஷத்துன்னு நாம அடிக்கடி பாராயணம் பண்றோம். நித்தியப்படி கோவில்கள்ல எல்லாம் பெருமாளுக்கு திருமஞ்சனம் நடக்கிற சந்தர்ப்பத்தில் அதை பாராயணம் பண்றோம். அந்த உபனிஷத்து கிருஷ்ணயஜுர்வேதத்தினுடைய ஆரண்யக்கத்துல வந்து இந்த மாதிரி தலைவக்கார பிராமணோபனிஷத்துன்னு கேனோபனிஷத்துக்கு பேர், பிராமணத்துல வந்து. ஸோ அதனுடைய சாரபூதமான அம்சம் ஞானம்தான் பிரதானம்னு சொல்லக்கூடியது, கர்மத்துக்கு பிராதானியம் கிடையாதுன்னு சொல்லக்கூடியது இந்த உபனிஷத்துல. அதனால அந்த உபனிஷத் பிரஸ்தானம் அதுதான் சாரபூதமான அம்சம் சொல்லி இந்த கர்மகாண்டத்தை, அதாவது கர்மத்தையே பிரதானமாக சொல்லக்கூடிய அந்த போர்ஷன்ஸ் இருக்கு, அதை நம்ம விட்டுடணும். அதை விட்டுட்டு வெறும் உபனிஷத்து மட்டும் நாம கிரகிக்கணும். அதுக்கு தான் பாஷ்யம் பண்ணார் சங்கராச்சாரியம், மத்வாச்சாரியம். ஆனா பகவத் ராமாந்தர் அந்த மாதிரி எடுத்துக்கணும். அவர் என்ன சொன்னார், வேதம்னு வந்தாச்சுன்னா it is one single body of knowledge. Of course there is classification of karma kandam and jnana kandam. அதுல 2 பிரிவு இருக்குன்றது வாஸ்தவம் தான். அதுக்குத்தான் பூர்வ பாகம் உத்தர பாகம் அப்படின்னு பேரு. அதனாலதான் எஷ்டுதேர் உத்தரம் பாகம் சக்கரே திராவிட பாஷையான்னு சொல்றாங்க நம்மாழ்வார். பூர்வ பாகம் உத்தர பாகம் அப்படின்னு வந்ததுன்னா there are 2 parts அப்படின்னு, there is one whole of which these 2 are parts. So நம்ம வேதம் அப்படின்றது ஒரு சிங்கிள் பாடி ஆஃப் நாலேஜ் அப்படின்னு எடுத்துக்கணும். இது ஒரு யுனிக் கான்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் பகவத் ராமானுஜாச்சாரியா. அதனாலதான் நம்ம சித்தாந்தம்னு எடுத்துட்டோம்னா பூர்வோத்தர மீமாம்சையோ ஐக்கசாஸ்திரம்னு சொல்றோம். அதாவது ஜெய்மினி மகர்ஷி எழுதின பூர்வ மீமாம்சா சூத்திரங்கள், காசகிருஷ்ண மகர்ஷி எழுதின தேவதா காண்டம்னு ஒரு காண்டம் இருந்ததுன்னு சொல்ற, அது போயிடுத்துன்னு சொல்றா, இருக்குன்னு சொல்றா. அதை பத்தி நிறைய சர்ச்சைகள் தான் இருக்கு, அது பிரகிருதத்துல நமக்கு வேண்டாம். அதுக்கப்புறம் பாதராயணர் எழுதின பிரம்மசூத்திரங்கள் எதற்கு பகவத் ராமாந்தர் ஸ்ரீபாஷ்ய விசாரி வியாக்கியானங்களை பண்ணியிருக்காரோ. சோ இது மொத்தம் இது மீமாம்சா சாஸ்திரம். எதை இன்டர்பிரேட் பண்றதுக்காக வந்தது? வேதத்தை இன்டர்பிரேட் பண்றதுக்காக வந்தது. வேதத்திலேயே வேதாந்தமா சேர்ந்திருக்கு. வேதத்தினுடைய கடைசி பாகம் தான் வேதாந்தம்னா வேதத்திற்கு சேர்ந்திருக்குன்னு எடுத்துக்கணுமா, சேரலன்னு எடுத்துக்கணும்? சேர்ந்திருக்குன்னு எடுத்துக்கணும் அப்படின்னுதான் பகவத் ராமாந்தருடைய கொள்கை. அதுல அவர் என்ன பண்றார், அதனால வேதார்த்த சங்கிரகா அப்படின்னு பெயர் கொடுத்திருக்கார். அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியமா கவனிக்க வேண்டிய விஷயம். இதுல அவர் என்ன பண்றார், டோட்டல் பர்பஸ் ஆஃப் தி வேதாஸ் என்ன அப்படின்றத எடுத்து கொடுக்கிறார். ஆரம்பமே ரொம்ப ஆச்சரியமா சொல்றார். ஜீவ பரயாதாத்மிய பூர்வக அப்படின்னு ஆரம்பிச்சு அத்தியர்த்த பிரிய பரம புருஷ தியானார்ச்சன பிரணாமாதி அத்தியர்த்த பிரியா தத் பிராப்தி பலஹா.
அப்படின்னு ஒரே ஒரு சென்டென்ஸ்ல கன்சைஸா வேதத்தினுடைய அர்த்தம் என்னன்னு சொல்லி முடிக்கிறார். ஒரே வாக்கியத்துக்கு முதல் வாக்கியமே சம்ஸ்கிருதத்துல சொல்லுவா சிரோதாரியமான வாக்கியம். சோ ஒரு மனிதன் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்ட ஜீவபரயாதாத்மி ஞான பூர்வக ஜீவாத்மஸ்வரூபம், பரமாத்மஸ்வரூபம், உபாயஸ்வரூபம், விரோதிஸ்வரூபம், பரஸ்வரூபம். இதுதான் அர்த்த பஞ்சகம் நம்ம சித்தாந்தத்துல சொல்றோம். பிராப்யஸ்ய பிரம்மணோ ரூபம் பிராப்துஷ்ச பிரத்யகாத்மனः பிராப்த்யுபாயம் பலம் பிராப்தேஹ ததா பிராப்தி விரோதி ச வதந்தி சகலா வேதாः சேதிஹாஸ புராணகாः முனயश्च மகாத்மானः வேத வேதாந்த வேதினஹ அப்படின்னு ரொம்ப அற்புதமா சொல்றது. இதை பேஸ் பண்ணி தான் சுவாமி பிள்ளைலோகாச்சாரியர் அர்த்த பஞ்சகம் அப்படின்னு ஒரு அற்புதமான கிரந்தத்தை எழுதியிருக்கு. அதையே வாக்கிய ரூபமாக சொன்ன சந்தர்ப்பத்தில் எப்படி வரும்? பராபுருஷ தியான அர்ச்சன பிரணாமாதி அத்தியர்த்த பிரியா தத் பிராப்தி பலஹ. அதாவது ஜீவாத்மாவனுடைய ஞானம், பரமாத்மாவனுடைய ஞானம், அதனுடைய விரோதி ஸ்வரூப ஞானம், இதையெல்லாம் உண்டு பண்ணிட்டு பகவானுடைய தியான அர்ச்சன பிரணாமாதி, இதுதான் பக்தி. அதுதான் நவவித பக்தின்னு பாகவதாரிகள்ல விஸ்தாரமா சொல்றது. அந்த பக்தியால அத்தியர்த்த பிரியா தத் பிராப்தி பலஹா, அந்த பக்தியால பகவானை அடையணும். இதுதான் சகல வேதங்களுக்கும் பிரதிபாத்தியமான அர்த்தம். ஒரே வாக்கியத்துல சுருக்கமாக சொல்றதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் அது எப்படி என்னன்னு ஒவ்வொரு விஷயமா எடுத்துட்டு வர. அதுல முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா, இதற்கு முன்னாடி வேதாந்திகள் என்று பெயர் பெற்றிருந்த சங்கர மதம், பாஸ்கர மதம், யாதவ மதம், இந்த மதங்களை ஸ்தாபித்த சங்கராச்சாரியர், யாதவ பிரகாஷர், பாஸ்கராச்சாரியர், இவர்களுடைய மதத்தை, அந்த மதத்தை என்ன பண்றாருன்னா விமர்சனம் பண்றார். விமர்சனம் பண்ணி அந்த மதத்துல இருக்கக்கூடிய ஷார்ட் கமிங்ஸ் என்னன்னு காட்டு. இதுல இன்னொரு முக்கியமான விஷயத்தை கூட நம்ம கவனிக்கணும். சில பேர் ஐயோ இதெல்லாம் கண்டிச்சு விட்டாருன்னு சொல்லி அத்வைத சித்தாந்தரும் அவளெல்லாம் கண்டிச்சு விட்டாருன்னு சொல்லி ஒரு ஒரு ஆக்ரகத்தோட சொல்லக்கூடிய வார்த்தைகள் நமக்கு காதுல விழுது. ஆனா பகவத் ராமானுஜர் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா, ரொம்ப ஒரு மாடஸ்டா அவருடைய அபிப்பிராயத்தை தெரிவிக்கிறார். அதுல அவர் என்ன சொல்றாருன்னா, இந்த தரிதம் ஆத்மயாதாத்மிய வித்பி அநாதரணியம் அப்படின்னு ஸ்ரீபாஷத்துல சொல்றார். Such a view should not be respected by those who know the reality. ஸோ இது பொய் தப்பு அப்படின்னு சொல்லி சில சமயத்தை கண்டனம் பண்றப்போ ரொம்ப நீச்சமான விஷயம் அந்த மாதிரி சில வேர்ட்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க. அந்த மாதிரி ஒரு தீக்ஷ்ணமான சப்தத்தையும் பகவத் ராமானுஜர் யூஸ் பண்ணார். அவர் என்ன சொல்றார்? ஆத்மயாதாத்மிய வித்பி அநாதரணியம். These views should not be respected by those who know the reality. அப்படின்னு சொல்லி கடைசியில என்ன ஸ்தாபிக்கிறாருன்னு, வேதங்களுடைய கொள்கை என்னன்னா பக்தியால தான் நாம பகவானை பற்றணும். அந்த பகவானுக்கு சக்கன கல்யாண குணங்களும் உண்டு, அவனிடத்துல ஒரு கெட்ட குணமும் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி இந்த அகிலேய பிரத்யநீகத்துவம், கல்யாண குணைகதானத்துவம்னு சொல்லக்கூடிய உபயலிங்கத்துவம், ரெண்டு பிரதானமான சின்னங்கள், அந்த ரெண்டும் கூட பகவானிடத்துல இருக்குன்னு சொல்லி அப்பேற்பட்ட பகவானை நாம் பக்தியால தான் சாதிக்கணும். ஜீவாத்மான் தனியா ஒரு வஸ்து உண்டு, உலகமெல்லாம் பொய்ன்னு சொல்றது தப்பு. ஏன்னா அதற்கு முன்னாடி ஹிஸ்டாரிக்கலான திருஷ்டில நம்ம பார்த்தோம்னா, இந்த முன்னாடி வந்த இந்த 3 மதங்களை இந்த மாதிரி சில மிஸ்இன்ஃபர்மேஷன் உலகமெல்லாம் பொய், ஜீவாத்மான்றதே கிடையாது அப்படின்னு எல்லாம் சொல்லிச்சிருந்தேன். வேதத்துல இதுதான் சொல்லப்படுறது அப்படின்னு, அதுல வேதாந்தத்துல தான் இப்படி என்ன சொல்லப்படுதுன்னு நான் சொல்லி வச்சிருந்தேன். அதனால அதுவும்
அந்த மாதிரி those views are not to be subscribed because of so and so reasons. ஒவ்வொரு இளையா அந்த வேதார்த்த சங்கிரகத்தை காட்டி கடைசியில என்ன சொல்றாருன்னா, இந்த உலகம் ஜீவாத்மா பரமாத்மா இந்த ரெண்டுக்கும் சரீரி பாவம் என்கிற ஒரு சம்பந்தம் உண்டு. சித்து அச்சித் ஜீவாத்மாவும் அச்சித்தும் பிரகிருத்தியும் பகவானுடைய சரீரம். நம்ம எல்லாருக்கும் பகவான் தான் அந்தர்யாமி. இதுதான் சரீரி பாவம்னு சொல்றோம். இந்த நம்ம சரீரத்துக்கு எப்படி உள்ள ஒரு ஆத்மா இருந்து இந்த சரீரத்தை நடத்துறதோ, அந்த ஜீவாத்மாவுக்கும் அந்தர்யாமியாக இன்னொரு ஆத்மா உண்டு, அதுதான் பரமாத்மா. அது காமன் டு எவரிதிங். ஈஸ்வரஹ சர்வபூதானாம் ஹிருத்தேஷே அர்ஜுன திஷ்டதி அப்படின்னு சொல்றது அந்தர்யாமின்னு சொல்லி, அந்தர்யாமி பிராமணன்னு பிரதாரண்யகோபனிஷத்துல ஒவ்வொரு விஷயத்திலும் ஏஷதே ஆத்மா சர்வாந்தரா, ஏஷதே ஆத்மா சர்வாந்தரா அப்படின்னு நிறைய இடத்துல வருது. அப்படின்ற அம்சத்தை வேதார்த்த சங்கிரகத்துல ஸ்தாபிச்சார். அதனால இதுல ராமானுஜருடைய யூனிக் கான்ட்ரிபியூஷன். ஏன் இதை ரத்னம்னு சொல்லணும் அப்படின்னு கேட்ட, வேதம்னா ஒன்னு, அதுல நம்ம விபாகம் we can categorize, but entire Veda is one body of knowledge. அதுல நாம இது வேற அது வேற, இதுதான் பிரமாணம், ஒரு பாகம் பிரமாணம் இன்னொரு பாகம் பிரமாணம் இல்லைன்னு சொல்றது தப்பு. அப்படின்னு சொல்லி என்டையர் கேமட் ஆஃப் தி வேதாஸ் அது என்ன இருக்கோ அதனுடைய சாரம் என்னன்றது ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லா காட்டி முடிக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் அந்த உபனிஷத்துக்களுடைய அர்த்தத்தை நிர்ணயம் பண்றதற்காக வந்தது பிரம்மசூத்திரங்கள். பிரம்மசூத்திரத்திற்கு அர்த்தம் தெரிவிக்காமல் போனால் அது ஒரு பெரிய தொந்தரவாகும். யாருக்கு? சீக்கர்ஸ் ஆஃப் நாலேஜ். யாரு கிரமமாக சாஸ்திராத்தியனம் பண்ணி வேதாந்தத்தை வாசிக்க வேண்டும் அப்படின்னு இருக்காளோ அவர்களுக்கு என்ன தெரியணும்னு கேட்டால் இந்த 3 கிரந்தங்களும் தெரியும். இந்த 3க்கும் அபிப்பிராயம் ஒன்றுன்றது ஸ்பஷ்டமாக தெரியும். அதுல அடியேன் முன்னாடி விஞ்ஞாபிச்ச மாதிரி இந்த உபனிஷத்துக்கள் அப்படின்றது பெரிய ஒரு பாடி ஆஃப் நாலேஜ். அந்த உபனிஷத்துல, அதாவது ஞான காண்டம்னு பேர் இந்த உபனிஷத்துக்கு, அதுல there are apparent contradictions. நம்ம மேலோட்டத்திற்கு பார்க்கக்கூடிய சந்தர்ப்பத்துல விரோதங்கள் இருக்கிற மாதிரி தெரியுது. அதனால அந்த விரோதங்களை போக்கி நமக்கு அதை சிஸ்டமடைஸ் பண்ணி கொடுக்கறதுக்காக ஏற்பட்டதுதான் பிரம்மசூத்திரங்கள். வியாச மகர்ஷி, அதாவது பாதராயண மகர்ஷி அந்த சூத்திரங்களை எழுதினார். அதுல நம்முடைய விசிஷ்டாத்வைத சித்தாந்தத்தினுக்கு அனுகுணமாக நம்ம பார்க்கிறதா இருந்தால் 545 சூத்திரங்கள் இருக்கு. ஏன் இந்த மாதிரி சூத்திர சங்கியை, அதாவது நம்பர் ஆஃப் சூத்ராஸ்ல ஏன் ஒரு கருத்து வேறுபாடு வருது அப்படின்னு கேட்டார். அந்த காலத்துல கிரந்தம் அப்படின்னு சொன்னா ஓலைச்சுவடியில நாம இப்போ கூட பார்க்கலாம். இந்த ஓலைச்சுவடியில ஃபுல் ஸ்டாப்பு, காமா, இந்த மாதிரி இந்த பங்க்சுவேஷன் மார்க்ஸ் எல்லாம் இருக்காரு, பேராகிராஃபே இதெல்லாம் அப்படியே கண்டினியூஸா இருக்கு. அதாதோ பிரம்ம ஜிக்ஞாசா ஜன்மாத்யேத சாஸ்திரயோனித்வா தத் சமன்வயாத் கௌணஷ்டேன்னாத் பிரசப்தாத் நிஷ்டஸ்ய மோக்ஷோபதேசாத் அப்படின்னு கண்டினியூஸா போயிட்டு இருக்கு. ஸோ பாஷ்யக்காரர்களாக இருக்கக்கூடியவர்களுடைய ஒரு காரியம் என்னன்னா, முதல்ல அதை எடிட் பண்றது, எந்த இடத்துல பிரிக்கணும். அதாதோ பிரம்ம ஜிக்ஞாசா ஜன்மாத்யேஷ யத சாஸ்திரயோனித்வா தத் சமன்வயாத் கண்டினியூஸா தண்டக்கிரமம் சொல்லுவார். அப்படியே போகணும் கண்டினியூஸ். ஸோ 545 சூத்திரத்துக்கும் மத்தியத்துல எங்கேயும் பங்க்சுவேஷன் மார்க், இங்க பாதம் முடியுது, இங்க அத்தியாயம் முடியுது, எதுவுமே கிடையாது. ஸோ பகவத் ராமானுஜன் என்ன பண்ணார், முதல்ல அதை எடிட் பண்ணி முதல்ல இந்த சூத்திரம் இங்கே முடியுது, இங்கேருந்து இது 2வது சூத்திரம், இங்கேருந்து 3வது சூத்திரம் அப்படின்னு பிரிச்சார். அப்படி பிரிச்ச சந்தர்ப்பத்தில் டோட்டல் எவ்வளவு சூத்திரம் 545 சூத்ராஸ். சங்கரர் பிரித்த சந்தர்ப்பத்தில் 555 வந்தது. மத்வாச்சாரியர் பிரித்த சந்தர்ப்பத்தில் 564 வந்தது. ஆனா நாம இது 3ம் கம்பேர் பண்ணி பார்க்கிற சந்தர்ப்பத்தில் பிரதானமான சூத்திரங்கள்ல வித்தியாசம் விசேஷமா கிடையாது. They are all interpreted or they have been divided in the same manner.
வேற சாதாரணமா ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டா இல்லாமல் இருக்கக்கூடிய சில சூத்திரங்கள்ல வித்தியாசம் உண்டு. சோ அந்த பிரம்மங்களுக்கு அர்த்தம், சரியான அர்த்தம் என்னன்னு எழுதணும் அப்படின்னு சிஷ்யர்கள் கேட்ட சந்தர்ப்பத்துல முதல்ல அவர் என்ன பண்ணினார், வேதாந்த சாரம் என்கிற ஒரு கிரந்தத்தை எழுதினார். அதாவது பகவத் ராமானுஜர் வேதாந்த சூத்திரம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த பாதராயண சூத்திர சமூகத்திற்கு 3 வியாக்கியானங்களை எழுதினார். முதல் வியாக்கியானத்துக்கு வேதாந்த சாரம் அப்படின்னு, அது ரொம்ப சின்னதா இருக்கும். அது அந்த விவரணம் அப்படின்றது ஒவ்வொரு சூத்திரத்துக்கும் இருக்கு. ஒவ்வொரு சூத்திரத்திற்கும் ஒரு சின்ன சின்ன ஒரு 2 lines 3 lines 4 lines மேக்சிமம் 8 to 10 lines இருக்கு. எதற்காக அப்படி சொன்னா இவ்வளவு சொன்னாரே போற சிஷ்யர்களுக்கு அப்படின்னு முன்னாடி நினைச்சுட்டு இருந்திருக்கலாம் தெரியுது. அதனால முதல்ல வேதாந்த சாரம் அப்படின்ற ஒரு கிரந்தத்தை எழுதினார். சரி, சிஷ்யர்கள் எல்லாம் பார்த்தார்கள், என்ன சுவாமி இது ரொம்ப சின்னதா இருக்கே, வேதாந்த சூத்திரங்கள்ல கர்ப்பிதமான அர்த்தங்கள் நிறைய இருக்குன்னு சாதிக்கிறது. இந்த சின்ன கிரந்தத்தை வச்சு நாம எப்படி வேதாந்த சாஸ்திரங்களுடைய பிரமேயத்தை எல்லாம் எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது அப்படின்னு அவர்களுக்கு சந்தேகம் வந்ததுன்னு தெரியுது. உடனே பிரார்த்தித்தார்களாம். அப்போ உடனே சுவாமி எம்பெருமானார் ஸ்ரீபாஷ்யம் அப்படின்னு ஒரு பெரிய அற்புதமான கிரந்தம், மேக்னம் ஓபஸ்ன்னு சொல்லுவோம். அதை வரும் மூலமே நாம பார்த்தோம்னா நியர்லி 400 pages இருக்கு. A4 சைஸ்ல நாம ஒரு சின்ன ஃபாண்ட்ல நம்ம மீடியம் சைஸ் ஃபாண்ட்ல வச்சு பார்த்தோம்னா 400 pages இருக்கு அந்த ஸ்ரீபாஷ்யம் அப்படின்ட்டு. அதுல எல்லா சூத்திரத்திற்கும் விசேஷமாக he goes threadbare into the aspect and அற்புதமான ஒரு வியாக்கியானத்தை எழுதியிருக்கு. அவிஸ்திருதாக சுகம்பீராக ராமானுஜ முனேர்ஜிராக. அதற்கு வியாக்கியானத்தை எழுதின சுதப்பிரகாசிகாச்சாரியன் சொல்லக்கூடிய சுதர்சன சூரி அவர் என்ன சொல்றார், அவிஸ்திருதாக சுகம்பீராக ராமானுஜ முனேர்ஜிராக. They are not very very elaborate. They are elaborate to the optimal level. ஆனா சுகம்பீராக, they are loaded with meaning. நம்ம இன்னும் ஆழமா 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 போக 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 நமக்கு புது புது அர்த்தங்கள் நமக்கு தெரியும். அதை வச்சு பெரிய வியாக்கியானம் எழுதினார் ஸ்ரீபாஷ்யம் அப்படின்னு. அது 3வது கிரந்தம். எழுதி சிஷ்யர்களுக்கு தான் கொடுத்த சந்தர்ப்பத்தில் அவர்கள் சொன்னாங்க, ஐயோ இவ்வளவு பெரிய கிரந்தத்தை நாம எப்படி வாசிக்கிறது? எத்தனையோ பேர் வாசிக்கிறதுக்கு சித்தமா இருக்கா, வாசிச்சுட்டு இருக்கா, வாசிச்சிருக்கு. இது ரொம்ப பெரிசா போச்சே சுவாமி அப்படின்னு சொன்ன உடனே பகவத் ராமாந்தர் அவருக்கு என்ன பேருன்னு கிருபாமாத்திர பிரசன்னாச்சாரியான்னு பேர். அவருடைய அஷ்டோத்தர சதநாம ஸ்தோத்திரத்தை கிருபாமாத்திர பிரசன்னாரியாய நமஹ அப்படின்னு வருது. அதாவது ஜீவாத்மாக்கள் இடத்துல ஒரு நிர்ஹேதுக்கமான கிருபை இருந்தது அவருக்கு. என்ன கிருபாமாத்திர பிரசன்னாச்சாரியான்னு? ஆச்சாரியர்கள் 2 விதம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சம்பிரதாயத்துல சொல்றது. இதெல்லாம் ஸ்ரீ வைஷ்ணவ சம்பிரதாயத்துல தான் இந்த மாதிரி எல்லாம் யோசனை பண்ணி வச்சிருக்கா, வேற எந்த சம்பிரதாயத்திலும் கிடையாது. இங்க வெரிஃபை பண்ணி பார்க்கணும். அதாவது பகவத் ராமானுஜர் அவருக்கு முன்னாடி இருந்த ஆச்சாரியர்கள் தான் எப்பேற்பட்டவர்கள் அப்படின்னா அனுவருத்தி பிரசன்னாச்சாரியான்னு பேர். அதாவது அவர்களிடத்துல போய் சம்ஸ்கிருதத்தை சொல்லுவா உபசர்ப்பணம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அவர்களிடத்துல போய் நெருங்கி இருந்து அவர்களுக்கு பண்ண வேண்டிய ஒரு கைங்கரியங்களை எல்லாம் எத்தனையோ நாள் பண்ணிட்டு இருந்து அப்புறம் அவளுக்கு தோன்றதுக்கு அவகாசம் இருக்கு. ஐயோ இத்தனை நாளா இவன் எனக்கு கைங்கரியம் பண்ணிட்டு இருக்கானே எதற்காக அப்படின்னு சொல்லி அப்புறம் கேட்டு என்ன விஷயம்னு கேட்டு அதுக்கப்புறம் அவனுக்கு அந்த ஒரு பிரம்ம ஞானத்தை போதிப்பார்கள். ஆனா பகவத் ராமானுஜருக்கு அப்புறம் பகவத் ராமானுஜரும் அதுக்கப்புறம் வந்த ஆச்சாரியர்களும் அவர்கள் எப்பேற்பட்டவர்கள் அப்படின்னா கிருபாமாத்திர பிரசன்னாச்சாரியர்கள். ஐயோ இந்த ஜீவாத்மாக்கள் எல்லாம் அவர்களுடைய கர்த்தவியம் என்னன்னு தெரியாமல் அநியாயமாக சம்சாரம் என்கிற பெருங்கடலிலே விழுந்து நோவுபடா அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி இந்த சம்சாரத்துல விழுந்து கஷ்டப்படுறார்களே, அவர்கள் தங்களுக்கு பகவத் சாட்சா்காரம் ஏற்படணும், இழந்தோம் என்கிற இழவுமின்னிக்கே அப்படின்னு சொல்ற கணக்குல தங்களுக்கு இப்பேற்பட்ட ஒரு நிதி கிடைக்கணும்ன்ற ஒரு அபிப்பிராயமே இல்லையே. நாங்கள் தான் இந்த இதை இழந்துட்டோம்னு சொல்லி அந்த
ஒரு பశ్చాத்தாபம் கூட இல்லாமல் இருக்கிறார்களே அப்படின்னு சொல்லி ஆச்சாரியர்களே இறங்கி நெருங்கி சிஷ்யனிடத்தில் நெருங்கி அவர்கள் சிஷ்யனுக்கு விசேஷமான உபதேசங்கள் பகவத் சாட்சா்காரத்துக்கு வேண்டிய உபதேசங்கள் எல்லாம் பண்ணுவார்கள். இந்த ஸ்ரீபாஷ்யம் அப்படின்றது என்னன்னா பகவத் சாட்சா்காரத்துக்கு வேண்டிய ஒரு முக்கியமான ஞானத்தை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு கிரந்தம். அது ரொம்ப பெரிசா போயிட்டுன்றதுக்காக சிஷ்யர்கள் எல்லாம் கேட்ட சந்தர்ப்பத்துல அப்புறம் வேதாந்த சாரத்தினுடைய அளவுக்கு குறைச்சலாகவும் இல்லை, சங்கிப்தமாகவும் இல்லை, ஸ்ரீபாஷ்யத்தினுடைய அளவுக்கு அவ்வளவு பெரிசாகவும் இல்லை, மீடியமாக இன்னொரு வியாக்கியானத்தை எழுதினா அதுதான் வேதாந்த தீபம் அப்படின்னு பேர். முதல்ல வேதாந்த சாரம், வேதாந்த சாரத்தை எழுதினதுக்கு அப்புறம் ஸ்ரீபாஷ்யத்தை எழுதினார். ஸ்ரீபாஷ்யத்தை எழுதினதுக்கு அப்புறம் வேதாந்த தீபம் என்கிற மீடியம் சைஸ், வேதாந்த சாரம் ரொம்ப சின்னது, ஸ்ரீபாஷ்யம் ரொம்ப பெருசு, இது ரெண்டுக்கும் நடுவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கிரந்தம் வேதாந்த சாரம். அது எப்படி தெரியுது? என்ன வேதாந்த சாரத்தை சுவாமி ராமானுஜரே சொல்றார். என்ன சொல்றார்? ஸ்ரீபாஷ்யத்தில் சொல்லப்பட்ட அர்த்தங்களை சங்கிப்தமாக சொல்லுவதற்காக, சுருக்கமாக சொல்லுவதற்காக நான் இந்த வேதாந்த தீபத்தை எழுதினேன் அப்படின்னு முதல் சூத்திரத்தினுடைய வியாக்கியானத்துல அவரே தெரிவிக்கிறார். அதனால ஸ்ரீபாஷ்யத்துக்கு அப்புறம்தான் இந்த கிரந்தம் எழுதப்பட்டதுன்னு ஸ்பஷ்டமா அவருடைய வார்த்தையாலேயே தெரியுது. சோ அந்தந்த அதிகாரிக்கு அனுகுணமாக வேதாந்த சாரம், ஸ்ரீபாஷ்யம், வேதாந்த தீபம், இந்த மாதிரி 3 வியாக்கியானங்களை பகவத் ராமானுஜர் எழுதினார். இதுக்கு ப்ரோக்ரஷன் இப்படிதான். ஸோ வேதாந்த சாரம் எப்படி வந்தது, ஸ்ரீபாஷ்யம் எப்படி வந்து, வேதாந்த தீபம் எப்படி வந்தது நமக்கு தெரியுது. இப்படி 4 கிரந்தம். சரி, அடுத்தது நமக்கு பிரதானமாக நாம என்ன பண்ணணும்? பிரம்மசூத்திரத்தையும் நமக்கு ஸ்பஷ்டமா தெரியுது. ஆனா யதா பிரகாரம் அந்த பிரம்மசூத்திரத்தை வாசிக்கணும்னு சொன்ன அதற்கு நன்றாக மீமாம்சா சாஸ்திர ஞானம், நியாயசாஸ்திர ஞானம், அப்படியே வேற வியாக்கரண சாஸ்திர ஞானம் இதெல்லாம் இருக்கு. ஒரு அதாத்தோ பிரம்ம ஜிக்ஞாசான்னு முதல் சூத்திரத்திலேயே பெரிய விஷயங்கள் எல்லாம் வந்துடுது. பிரம்மணோ ஜிக்ஞாசா பிரம்ம ஜிக்ஞாசா இது கர்மணி சிஷ்டி. வியாக்கரண சாஸ்திரம் தெரியாம என்ன அந்த சமாசமே நமக்கு புரியாது. அது என்ன, எப்பேற்பட்ட சிஷ்டி அது அப்படின்னு அங்கேயே விஸ்தாரமா சர்ச்சை வருது. ஜிக்ஞாசா அப்படின்னு விசாரஹா அப்படின்னு வருது. ஜிக்ஞாசா சப்தத்துக்கு விசாரம்னு எப்படி அர்த்தம் அப்படின்னா மீமாம்சா சாஸ்திர ஞானம் நமக்கு வேண்டியதா போகுது. ஓவராலா எல்லா விஷயமும் புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு தர்க்க சாஸ்திரத்தினுடைய ஞானம் வேணும். சோ இது 3ஐயும் நன்றாக எடுத்திருந்தால்தான் ஒருத்தர் வந்து இந்த ஸ்ரீபாஷ்யத்தை சரியான ரீதியில புரிஞ்சுக்க முடியும். சும்மா இந்த காதல கேட்டு இந்த காதல விடுறது நிறைய பேர் பண்ற நல்ல காரியம் தான், அதுவும் நல்லதுதான், அது தப்பு கிடையாது. பட் அது சில அதிகாரிகளுக்கு, அதாவது சாதாரணமான அதிகாரிகளுக்கு அது நல்லது. ஆனா வாஸ்தவமா ஸ்ரீபாஷ்யத்தை என்ன சொல்லப்பட்டிருக்குன்றது சரியான ரீதியில புரிஞ்சுக்கணும்னு இந்த 3 சாமானிய சாஸ்திரங்களையும் அதோட சம்ஸ்கிருத சாகித்யம் நல்லா தெரியும், லாங்குவேஜ் ஸ்கில் நன்றாக இருக்கணும். அப்போதான் ஸ்ரீபாஷ்யத்தை சரியா புரிஞ்சுக்க முடியும். அதனால இப்படி இருக்கிறபடியால இந்த ஒரு விஷயங்கள் எல்லாம் யாருக்கு இல்லையோ தெளிவா விஷயம் மட்டும் தெரியுறதுக்காக சொல்லப்பட்டது பகவத்கீதை. சோ அதுவும் உபனிஷத்தினுடைய சாரம்தான். அதுல இந்த மாதிரி பிரம்மசூத்திரத்துல எப்படி ஒவ்வொரு அடிக்கும் விசாரம் 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 அப்படின்னு வருதோ அந்த மாதிரி கீதா பாஷ்யத்துல கிடையாது, கீதையில கிடையாது. நேரா விஷயத்தை சொல்லுவது. பக்தியா த்வனன்யா சக்யா அஹமேவம் விதோர்ஜுன ஞாத்தும் திரஷ்டும் ச தத்வேன பிரவேஷ்டும் ச பரந்தபா அப்படி. அதுல என்ன சொல்றது? அற்புதமான விஷயம். சர்வோபனிஷதோ காவஹ தோக்தா கோபாலநந்தன பார்த்தோ வத்சஹ சுதீர் போக்தா துக்தம் கீதாமிருதம். கீதைன்றது ஒரு அமிர்தம். அமிர்தத்தை சாப்பிட்டா நமக்கு உடனே மோட்சம் கிடைக்கும். அந்த அமிர்தம் எப்பேற்பட்டது கீதாமிருதம் அப்படின்னா, சர்வோபனிஷதோ காவா, உபனிஷத்துக்கள் தான் அந்த பசுமாடுகள். அதுலேருந்து அமிர்த ரூபமான பாலை கொடுத்தவன் யாருன்னா அந்த கறக்கணும். கறக்கிறதுக்கு யார் வேணும்? பால்காரன். சோ தோக்தா கோபால நந்தனா. சோ அந்த பகவானான கண்ணபிரான்
கண்ணன் தான் அந்த பாலை நமக்கு கறந்து பார்த்தோ வத்சகா. பால் கறக்கணும்னா கண்ணுக்குட்டி இல்லாம பால் கறக்கவே கூடாது. பெரிய விஷயம். வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரிஸ்ல என்ன பண்றான்னா இந்த கண்ணுக்குட்டியை பிரிச்சு விடுறான் பிறந்த உடனே. ஆனா நம்ம வீடுகள்ல இப்ப கூட நாம அந்த மாதிரிதான் ஃபாலோ பண்றோம். அந்த கண்ணியும் மாட்டியும் பிரிக்கவே கூடாது. அது பால் சாப்பிடுற வரையில் தாயோட கூட தான் இருக்கணும். முதல்ல அந்த பால் அந்த கண்ணுக்குட்டி கொஞ்சம் சாப்பிடணும், அப்புறம் அதை கட்டிட்டு மறுபடியும் பால் கறக்கணும், அப்புறம் மறுபடியும் கண்ணுக்குட்டியை சாப்பிடணும். வத்சோச்சிஷ்டமான க்ஷீரம் தான் கிராஹ்யம். அந்த கண்ணுக்குட்டியினுடைய எச்சலோட இருக்கக்கூடிய க்ஷீரத்தை தான் நம்ம எடுத்துக்கணும். அதுதான் பகவானுக்கு ரொம்ப உகந்ததுன்னு சொல்லி தர்மசாஸ்திர கிரந்தங்கள்ல சொல்றோம். ஸோ அர்ஜுனனை அந்த கண்ணுக்குட்டியினுடைய ஸ்தானத்துல வச்சு பகவானான கண்ணன் நமக்கு கீதா சாஸ்திரத்தை கொடுத்தான். அந்த கீதா சாஸ்திரத்துக்கும் சரியா புரியணும்னா நமக்கு பகவத் ராமானுஜருடைய ஒரு வியாக்கியானம், கைடன்ஸ் தேவை. ஏன்னா குரு ஆச்சாரியன் இல்லாமல் எந்த ஒரு வித்யையும் யாருக்கும் தெரியாது. ஆச்சாரியாத்யேவை சா வித்யா சாதிஷ்டம் பிராபதி அப்படின்னு சொல்றது. அதனால பகவத்கீதை நமக்கே நல்லா புரியுது. சம்ஸ்கிருதம் தெரிஞ்சிருந்தா போருமே, ஓரளவுக்கு சாகித்ய வியுற்பத்தின்னு சொல்லுவா, லாங்குவேஜ் ஸ்கில் இருந்தா போருமே. ஃபர்ஸ்ட் மேலோட்டத்திற்கு அர்த்தம் பண்ணிக்கிறதுக்கு போறோம்னா அதுல சந்தேகம் கிடையாது. ஆனா அதனுடைய சூக்ஷ்மங்கள் நமக்கு தெரியணும்னா அதை அனுஷ்டான பரியவசாயின்னு சம்ஸ்கிருதத்துல சொல்லுவார். ஹவு டு பிராக்டிகலி பிராக்டிஸ் இட் அப்படின்னு வந்ததுன்னா நமக்கு பகவத் ராமானுஜருடைய ஒரு மார்க்கதர்சனம் இல்லாமல் முடியாது. அதற்காக அவர் என்ன பண்ணினார், பகவத்கீதா பாஷ்யத்தை எழுதினார். இது 5வது கிரந்தம். பாருங்க எப்படி ப்ரோக்ரஷன், ஒவ்வொரு கிரந்தத்துக்கும் எப்படி கனெக்ஷன் இருக்குன்னு ரொம்ப ஆச்சரியமான விஷயம். முதல்ல வேதார்த்த சங்கிரகம், அதுல இருந்து அடுத்தது பிரம்மசூத்திர பிரஸ்தானம், அதனுடைய வியாக்கியானமாக வேதாந்த சாரம், ஸ்ரீபாஷ்யம், வேதாந்த தீபம், அதுக்கப்புறம் பகவத்கீதா பாஷ்யம். பகவத்கீதையில எல்லாம் அற்புதமா சொல்லிட்டு கடைசியில பகவத்கீதையினுடைய வர்டிக்ட் என்ன அப்படின்னா, சர்வதர்மான் பரித்யஜ்ய மாமேகம் சரணம் व्रजा அஹம் த்வா சர்வ பாபேப்யः மோக்ஷயிஷ்யாமி மா சுசஹ. சரமஸ்லோகம்னு சொல்லுவாங்க நம்ம சம்பிரதாயத்தில். சரமஸ்லோகம்னா சரமம்னா கடைசின்னு அர்த்தம். கடைசியாக, அதாவது கடைசியா என்ன, கடைசியா சொல்றேன் நான், இந்த மாதிரி கேளுங்க அப்படின்னு சாதாரணமா பேச்சுவார்த்தையில சொல்லுவேன். 1 மணி நேரம் பேசிட்டு கடைசியில இவ்வளவு சொன்னதுக்கு அபிப்பிராயம் என்னன்னா இந்த மாதிரி அப்படின்னு சொல்லுவேன். இப்படி பகவத்கீதையினுடைய தாத்பரியம் கடைசியில என்னன்னு கேட்டா, சர்வதர்மான் பரித்யஜ்ய மாமேகம் சரணம் व्रजा அஹம் த்வா சர்வ பாபேப்யோ மோக்ஷயிஷ்யாமி மா சுசஹ. ஞான யோகம், கர்மயோகம், பக்தி யோகம் இது எதுவும் நீ பண்ண முடியாது அப்படின்னு பகவான் நம்ம பார்த்து சொல்றோம். அதனால அதெல்லாம் விட்டுட்டு என்னிடத்துல சரணாகதி பண்ணு, உனக்கு வேண்டிய மோட்சத்தை நான் கொடுக்கிறேன், எல்லா பாவங்களையும் போக்கி அந்த மோட்ச சாம்ராஜ்யத்தை நான் அனுகிரகிக்கிறேன்னு கண்ணபிரான் சொல்றான். சோ நாம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா, 99% ஆஃப் பர்சன்ஸ் ஆல் ஆஃப் அஸ் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம். என்ன பண்றோம்னு கேட்டா, இன்னொருத்தருக்கு சொல்றப்போ நன்னா சொல்றோம், இப்படி இருக்கணும், அப்படி இருக்கணும், போய் சொல்லக்கூடாது, பணத்துல ஆசை இருக்கக்கூடாது, அப்படி இருக்கக்கூடாது, இப்படி இருக்கக்கூடாது. நாம் பாரு அனுஷ்டானம் பண்றோமா அப்படின்னு கேட்டு, டு வி ப்ரீச் வாட் வி பிராக்டிஸ் ஆர் டு வி பிராக்டிஸ் வாட் வி ப்ரீச் அப்படின்னு இட்ஸ் a big question mark. ஆனா பகவத் ராமானுஜருடைய விஷயத்துல அப்படி கிடையாது. கீதா பாஷ்யத்துல கடைசியில என்ன சரணாகதி பண்ணேன்னு சொல்லிட்டோம், அடுத்த கட்டத்துல நேரா அதை பண்ணி காட்டுறாரு. அதுதான் சரணாகதி கத்தியம். சோ கீதையில பிராக்டிக்கலா என்ன பண்ணேன்னு சொல்லிட்டோம், அதை அப்படியே எப்படி பண்ணணுமோ அப்படி கரெக்டா, அப்படின்னா தி எக்ஸாக்ட் வே டு மெத்தட் ஆஃப் பர்ஃபார்மிங் சரணாகதி அப்படின்றது சரணாகதி கத்தியத்தை நேரா பண்ணி காட்டு. அதுல இன்னொரு பெரிய விஷயம் என்னன்னா, அந்த சரணாகதி கத்தியம் அப்படி இவர் சரணாகதி பண்ணத்தோட பகவான் அதை அங்கீகரிச்சான் அப்படின்றது நமக்கு பூர்த்தி ஒரு டயலாக் ஆயிடுறது.
லக்ஷ்மீபதேஹ யதிபதேஷ்ச தயைகதாம்னः யோசௌ புரா சமஜனிஷ்ட ஜகத்ஹிதார்த்தம் பிராப்யம் பிரகாசயதுனः பரமம் ரஹஸ்யம் சம்வாதயேஷ சரணாகதி மந்திரசாரः. சம்வாதம்னா டைலாக். ஒரு பெரிய ஆச்சரியமான விஷயம். பகவானுடைய சாட்சாத்காரம் எத்தனையோ பேருக்கு ஏற்படலாம், ஆழ்வார்களுக்கும் ஏற்பட்டிருக்கலாம். ஆனா ரியல் டைம்ல டைலாகாக பகவானுக்கும் அவருக்கும் சம்வாதம் நடந்ததுன்னு இங்க தெரியுது. அந்த மாதிரி யாருக்காவது ஏற்பட்டிருக்காருன்னா ஏற்பட்டதாக எங்கேயுமே நமக்கு ரெக்கார்ட் கிடையாது. சரணாகதி கத்தியத்துல தான் ரியல் டைம்ல பகவானுக்கும் பகவத் ராமானுஜருக்கும் ஒரு டயலாக் ஏற்பட்டிருக்கு. முதல்ல அவர் என்ன பண்றார், தாயாரிடத்த பகவன் நாராயணா அபிமத 7 மணி 3/4 மணி 55 minutes சொல்லியிருந்தார். 55 minutes ஆயிடுத்து. I will complete in another 10 minutes. என்ன சொல்றார், எப்படி சரணாகதி பண்ணோம்னா முதல்ல நமக்கு புருஷகார பூர்த்தியான தாயார் இடத்துல போய் சரணாகதி பண்ணணும். அதுக்காக என்ன சொல்றார், பகவன் நாராயணா அபிமதானுரூப ஸ்வரூப ரூப குணயுதோ ஈஸ்வரிய ஷீலாத்யனவதிகாதிஷயா சங்கேய கல்யாண குணகணாம் பத்மவனாலயாம் பகவதீம் ஸ்ரீயம் தேவீம் நித்யானபாயினீம் நிரவத்யாம் தேவதேவ திவ்யமகிஷீம் அகில ஜெகன்மாதரம் அஸ்மன் மாதரம் அசரண்ய சரண்யாம் அனன்ய சரண சரணமஹம் பிரபத்யே. பாரமார்த்திக பகவத் சரணாரவிந்த சரணாகதி யதாவஸ்திதா அவிரதாஸ்து மேன்னு முதல்ல தாயாரிடத்துல போய் கேட்கிறேன். எனக்கு பகவானான ஸ்ரீமன் நாராயணனிடத்துல சரணாகதி ஏற்படட்டும். உடனே தாயார் என்ன பண்ற, அஸ்துதே தயைவ சர்வம் சம்பத்ஸ்யதேன்னு தாயார் பதில் சொல்லு. அதையும் அப்படியே ரெக்கார்ட் பண்ணப்பட்டிருக்கு. ஆச்சரியமான விஷயம், அபூர்வமான விஷயம். மறுபடியும் நபூதோ நபவிஷ்யத்தின்னு சொல்லு. இதற்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி யாருக்காவது ஒரு டயலாக் ஏற்பட்டிருக்காருன்னு நமக்கு ரெக்கார்ட் கிடையாது. முதல்ல தாயார் இடத்துல போய் தாயார் என்ன சொல்ற, அஸ்துதே அந்த மாதிரி உனக்கு ஸ்ரீமன் நாராயணன் இடத்துல சரணாகதி ஏற்படட்டும். தயைவ சர்வம் சம்பத். அதனால எல்லாம் உனக்கு கிடைக்கிறது. எல்லாம் கிடைக்கிறதுன்னு என்ன, பணம் காசுலாம் கிடைக்கிறது. பணம் காசுலாம் வேண்டியதே இல்லை. இந்த உலகத்திலையும் சௌக்கியமாக இருக்கணும், பகவத் அனுபவத்துல முழுகணும். அதுக்கப்புறம் இந்த சரீரத்தை விட்டதுக்கு அப்புறம் நேராக மோட்சத்துல போய் அங்கே வைகுண்டத்துல சகல விதமான கைங்கரியங்களும் பண்ணாதான் தயைவ சர்வம் சம்பத்ஸ்யதே. அதுக்கப்புறம் அற்புதமான ஒரு சரணாகதின்றது எப்படி பண்ணணும்னு சொல்லி பகவத் ராமானுஜர் காட்டுறார். அடி ஒவ்வொரு அடியிலையும் ஈச் அண்ட் எவரி ஸ்டேஜ் பகவான் அவருக்கு என்ன பதில் சொன்னா கடைசியில் அதெல்லாம் ரெக்கார்டா இருக்கு. அதை பத்தி ரொம்ப விஸ்தாரமா அற்புதமா சொல்ல வேண்டிய விஷயம். கடைசியில என்ன, பகவான் என்ன சொன்னா, உனக்கு சரணாகதி என்பது சித்தமா இருக்கு. ஸ்வயமர்த்தானுசந்தானேன சதா ஏவம் வக்தா யாவத் சரீர பாதம் மத்ரைவ ஸ்ரீரங்கே சுகமாஸ்வா. ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பும் எப்படி சொல்லப்பட்டிருக்கு, பகவான் எப்படி பதில் கொடுத்தான், பகவத் ராமானுஜர் மறுபடியும் மேற்கொண்டு என்ன எப்படி ஹவு ஹி ப்ரொசீட்ஸ். இந்த ஒவ்வொரு ஸ்டேஜா நம்ம அதை படிச்சாதான் சரணாகதி என்றது என்ன, ஹவு பிராக்டிகலி when it is done, how it happens. ஆனா இந்த ஐடியல் சிச்சுவேஷன் நமக்கு அப்படி ஆகும்னா கண்டிப்பா ஆகும். என்ன பகவத் ராமானுஜர் எப்ப ஏற்பட்டவர், நாம எத்தனை சாதாரணமாக இருக்கக்கூடியவர். அந்த மாதிரி போய் 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 கடைசியில பகவத் ராமானுஜருக்கு கடைசியில நான் என்ன பண்ணணும்னு அவர் கேட்ட சந்தர்ப்பத்துல பகவான் என்ன சொன்னா, துவயமர்த்தானுசந்தானேன சதா ஏவம் வக்தா யாவத் சரீர பாதம் மத்ரைவ ஸ்ரீரங்கே சுகமாசா. எப்பொழுதும் நீ இனிமே ஒன்றும் பண்ண வேண்டியதில்லை. என்ன நீ பண்ண வேண்டியதெல்லாம் பண்ணியாச்சு. நீ பண்ண வேண்டியது என்ன அப்படின்னு கேட்ட, துவயமர்த்தானுசந்தானேன சதா ஏவம் வக்தா. அந்த துவயத்தை அர்த்தானுசந்தானத்தோட எப்பொழுதும் சொல்லிட்டு இப்படி இருந்து யாவத் சரீர பாதம். சரீரம் அப்படின்றது சீரியத்தை சரீரம்னு சொல்லுவோம். இட் இஸ் கோயிங் டு டிஸ்இன்டெகிரேட் ஒன் டே ஆர் தி அதர். தேர்ஃபோர் அந்த சரீரம் போகத்தான் போக நம்ம யார் பிறக்கிறோமோ எல்லாரும் ஒரு நாள் இந்த சரீரத்தை விட்டுட்டு போயாகணும். அதுவரையில் இங்கே ஸ்ரீரங்கத்திலேயே இரு அப்படின்னு சொல்லி முடிச்சார். அதுதான் சரணாகதி வந்து முடியுது. ஸ்ரீரங்கத்திலேயே இருந்த ஸ்ரீரங்கத்துல என்ன பண்ணணும்னு கேட்டார்.
ரங்கநாதனை சேவிக்கிறதை தவிர வேற என்ன பண்ணும்? அதுக்காக ரங்கநாதனுக்காக ஒரு ஸ்ரீரங்க கத்தியம், சரணாகதி கத்தியத்துக்கு அடுத்தது ஸ்ரீரங்க கத்தியம். சரணாகதியை கண்டினியூ பண்ற. சரணாகதியினுடைய பலம் என்னன்னா அதுவும் சரணாகதி தான். இன்னொரு திருஷ்டி பக்தியினுடைய பலமும் பக்தி தான். சாத்திய பக்தி, சாதன பக்தின்னு சொல்றாங்க. அதெல்லாம் மறுபடியும் ரொம்ப சித்தாந்த திருஷ்டியில ரொம்ப விசேஷமா சொல்ல வேண்டிய விஷயம். ஸ்ரீரங்க கத்தியத்தையும் அதே மறுபடியும் ஸ்ரீரங்கநாத மமநாத நமோஸ்துதே, ஸ்ரீரங்கநாத மமநாத நமோஸ்துதேன்னு முடிக்கிறேன். ஒரே ஒரு பேஜ் இருக்கும், இல்லை 1 பேஜ் இருக்கும். அதையே கண்டினியூ பண்ற. அதனால சம்பிரதாயத்துல சரணாகதி கத்தியத்துக்கு பெரிய கத்தியம் அப்படின்னா, ஸ்ரீரங்க கத்தியத்துக்கு சின்ன கத்தியம் அப்படின்னு பேரு. சோ இது 3 ஆச்சுன்னா பகவான் இடத்துல சரணாகதி பண்ண உடனே அவருக்கு என்ன கிடைச்சது அப்படின்னு கேட்டு உடனே இந்த வைகுண்டத்தினுடைய தரிசனம் ஏற்பட்டது. சோ அவருக்கு அந்த திவ்யமான ஒரு ஸ்திதி ஏற்படுது. இந்த திவ்யமான ஸ்திதியில என்ன ஆகுதுன்னா பூர்த்தியா வைகுண்டத்தினுடைய தரிசனம் ஏற்பட்டுள்ளது. இங்க இந்த சரீரம் இருக்கிற சந்தர்ப்பத்தில் அது எப்படி இருக்குன்னா அதுதான் அந்த வைகுண்ட கத்தியத்துல சொல்ற. திவ்யாவரண சதசஹஸ்ராவிருத்தே திவ்ய கல்பகத ரூபசோபிதே திவ்யோத்யான சதசஹஸ்ர கோட்டிபிராவிருத்தே. சதசஹஸ்ர கோட்டி, 100,000 கோடி, இத்தனை திவ்யோத்தியானங்கள் இருக்கு. அதி பிரமாணே திவ்யாயதனே அப்படின்னா என்ன? இட் இஸ் எண்ட்லெஸ் அப்படின்னு. 100,000 கோட்டின்னா எவ்வளவு? ஹூ கேன் மெஷர் இட்? எத்தனை திவ்யோத்தியானங்கள் இருக்கு, எத்தனை இதுன்னு. அது அனந்தமான ஒரு பிரதேசம், அதற்கு எல்லையே கிடையாது. அப்பேற்பட்ட ஒரு திவ்யமான அற்புதமான ஒரு லோகம் வைகுண்ட லோகம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஃப்ரம் தி பிகினிங் ஆஃப் தி போர்ட்டல். பிகினிங்னா என்ன? அவருக்கு எங்கேயோ ஒரு இடத்துல இருந்து அந்த தரிசனம் ஆரம்பிக்கிறது, அங்கேயே இருந்து ஆரம்பிச்சு கடைசியில எப்படி போறது ஆச்சரியமா வர்ணிச்சு அந்த பகவான் எப்படி அந்த சவ்யம் பாதம் பிரசாரிய ஸ்தித துரிதஹரம் தட்சிணம் குஞ்சயித்வா ஜானுன்யாதாய சவ்யேதரமிதர புஜம் நாகபோஜே நிதாய அப்படின்னு நம்ம திருவாராதன கிரமத்தை நித்தியம் சொல்லணும்னு சொல்லியிருக்கார். ஜனேது ஜெகதாம் சர்ம வைகுண்டநாதா. இப்படி அது எப்படி இப்படி கால் திருவடி எப்படி இருக்கு, திருக்கைகள் எப்படி இருக்கு, அதெல்லாம் வர்ணிக்கிறார். ஆச்சரியமான விஷயம். அந்த அனந்தகருட விஸ்வக்சேனாதிகள் எல்லாம் எப்படி இருக்கா, பார்ஷதர்கள் எப்படி இருக்கிறார்கள், எல்லாத்தையும் வர்ணிக்கிறார். ஆச்சரியம் வர்ணிச்சு கடைசியில இந்த பகவானிடத்துல எப்படி நம்ம மனசு போய் லயிக்கணும், இதெல்லாம் எப்படி தெரிஞ்சது அவருக்கு அந்த வைகுண்ட லோகத்தினுடைய தரிசனம் அப்படின்னா அந்த என்ன சொல்ற, தியான யோகேன திருஷ்டுவா அப்படின்னு சொல்ற. அதாவது மொத்தம் தியான யோகம், அற்புதமான ஒரு தியான யோகம். இந்த தியான யோகத்தால அவருக்கு சம்பூர்ணமாக அந்த வைகுண்ட லோகத்தினுடைய சாட்சாத்காரம் ஏற்பட்டு கடைசியில என்ன சொல்ற, ததோ பகவதா ஸ்வயமேவாத்ம சஞ்சீவனேன அவலோகனேன அவலோக்கிய சஸ்மிதமாஹூய சமஸ்த கிளேஷாபகம் நிரதிசய சுகாவகம் ஆத்மீயம் ஸ்ரீமத்பாதாரவிந்தயுகணம் சிரசி கிருதம் தியாத்வா அமிர்தசாகராந்தர்நிமக்ன சர்வாவயவ சுகமாசீதா அப்படின்னு சொல்லி இந்த வைகுண்ட லோகத்தினுடைய வர்ணனையை முடிக்கிறார். அதாவது பகவான் அவரை அழைக்கிறான், தம்முடைய திருவடிகளை அவருடைய சிரசில வச்சு அவருக்கு சர்வாவயவ சுகமாசீதா. ரொம்ப விஸ்தாரமா சொன்ன இந்த ஒரு வாக்கியத்துக்கு 1 மணி நேரம் 2 மணி நேரம் சொல்ல வேண்டிய விஷயம் இருக்கு. அந்த மாதிரி அவருக்கு வைகுண்ட லோகத்துல இது பண்ணி அந்த பகவான் எப்படி அனுகிரகத்தை பண்ணினான்னு சொல்லி அதுல இருந்து அவர் எப்படி நிரதிசயமான ஒரு ஆனந்தம், பிரம்மானந்தம்னு சாஸ்திரங்கள்ல சொல்றது, அப்பேற்பட்ட ஆனந்த பிராப்தி அவருக்கு எப்படி கிடைச்சதுன்னு வைகுண்ட லோகத்தை வர்ணனம் பண்றதோட வைகுண்ட கத்தியம் அப்படின்றது முடியுது. உடனே ஒரு கேள்வி வருது, அவருக்கு அது கிடைச்சுடுத்து, இன்னைக்கு நாம என்ன பண்ணணும், நெக்ஸ்ட் வாட் வி ஷுட் டு பிராக்டிகலி. இந்த லௌகிகமா சொல்லுவா, வாட் இஸ் தி டேக் அவே ஆஃப் தி மீட்டிங், வாட் இஸ் தி ஆக்ஷன் பாயிண்ட் ஆஃப் தி மீட்டிங் அப்படின்னு. இத்தனை கிரந்தங்கள் எல்லாம் சொன்னார், சரணாகதி பண்ணணும்னு சொன்னார், இது பண்ணார், அதெல்லாம் பண்றோம். நாம இப்போ இனிமே என்ன பண்ணணும்னு சொன்னா நித்திய கிரந்தம் அப்படின்னு ஒரு கிரந்தத்தை எழுதியிருக்கு, சின்ன கிரந்தம். அதுல என்ன சொல்றார், திருவாராதனை எப்படி பண்ணணும். ஏன்னா ஸ்ரீ வைஷ்ணவர்களுக்கு முக்கியமாக பண்ண வேண்டிய ஒரு பிரதானமான காரியம் எதுன்னா இந்த திருவாராதனம், பகவத் ஆராதனம்னு பேர். அதை பத்தி கூட ரொம்ப விஸ்தாரமா சொல்ல வேண்டிய நிறைய விஷயங்கள். அதை எப்படி பண்ணணும் நித்திய கிரந்தத்துல காட்டு.
ஸோ நாம் என்ன பண்ணணும், அந்த நித்திய கிரந்தத்தை அந்த திருவாராதனத்துல இந்த துவயமந்திரம், அஷ்டாட்சர மகாமந்திரம், துவயமந்திரம் எல்லாம் இன்டகிரேட் ஆகிட்டு இருக்கு. ஏன்னா ஷட்வாரம் மூலமந்திரேன அபிமந்திரியா அப்படின்னு வரும். மூலமந்திரம் அப்படின்னா நம்ம திருமந்திரம் ஓம் நமோ நாராயணாய. அப்புறம் சில இடத்துல துவயமந்திரேன அபிமந்திரியா அப்படின்னு திரும ஸ்லோகமும் அதுல சேர்ந்து. அதனால எல்லா ஆஸ்பெக்டும் அதுல it is a conglomeration of all aspects and practically that is what we have to do. இந்த திருவாராதனத்துடைய கொள்கை என்ன, எப்படி பண்ணாலும் ரொம்ப அற்புதமான விஷயம். அதெல்லாம் பேக்ரவுண்ட்ல இருக்கிறது. நேரா கிரந்தத்துல சில விஷயம் வந்திருக்கு, சிலதெல்லாம் சூட்சமா வந்திருக்கு. அந்த மாதிரி பண்ணினோம்னா கடைசியில இந்த நமக்கு சகல ஸ்ரேயசம் அந்த திருவாராதனத்துல இருந்து மறுபடியும் சரணாகத்தினுடைய பலன், சரணாகத்தினுடைய பலமாக இருக்கக்கூடிய வைகுண்டம், இதெல்லாம் எப்படி கிடைக்கிறதுன்னு we can work backwards and ultimately கடைசியில அத்தியர்த்த பிரியா தத் பிராப்தி பலஹான்னு வந்து எங்க ஆரம்பிக்கிறதோ அங்கேயே முடியும். இந்த மாதிரி ஒரு அற்புதமான 9 கிரந்தங்களை பகவத் ராமானுஜர் அருளி செய்திருக்கிறார். They are not standalone works, they are mutually interrelated, they are complementary and supplementary to each other. இந்த திருஷ்டியில நாம பார்த்தோம்னா it gives us a new dimension to the works of Ramanujacharya. அந்த மாதிரி பார்த்து நாம we have to also start practicing what has been mentioned. Then only we will know what is the greatness of the works of Ramanujacharya. அதனாலதான் இந்த நவரத்னங்கள் நமக்கு நாம அந்த சம்பிரதாயத்துல பிறந்திருக்கோம், அதனால நாம கொண்டாடணுமான்னு கேட்டா அதனாலையும் கொண்டாடுறோம், தப்பு கிடையாது. ஆனா அதனுடைய பிராக்டிக்கல் யூட்டிலிட்டி, அதனுடைய மேக்னிஃபிஷன்ஸ், இதெல்லாம் நாம பார்த்து பியூர்லி பேஸ்ட் ஆன் மெரிட் we can understand the greatness of the works of Ramanujacharya in this manner. ஸோ அடியனுக்கு கொடுத்த சமயத்துல சில விஷயங்களை அடியன் இங்கே விஞ்ஞாபிச்சிருக்கேன். இந்த விஷயத்துல ஏதாவது தோஷங்கள் இருந்தால் கண்டிப்பா நீங்க அதை காட்டி கொடுக்கலாம், அடியன் அதை திருத்திக்கிறேன். வேற ஏதாவது இன்டராக்ஷன் இருந்தால் ஐ ரிக்வெஸ்ட் யூ டு, ஆர் இஃப் யூ ஹேவ் எனி கொஸ்டின்ஸ் தே ஆர் வெல்கம். அண்ட் ஐ எக்ஸ்டெண்ட் மை thankful regards to Sriman T.K. Parthasarathy, a great scholar himself. அவர் பெரிய ஸ்காலரா இருந்துட்டு இந்த மாதிரி ஒரு காரியங்கள் பண்றதுன்றது ஒரு பெரிய விஷயம். ஏன்னா சாதாரணமா ஸ்காலர்ஸா இருக்கிறவா என்ன பண்ணுவான்னா அவளுடைய உபன்யாசம் தான் வேற வாழ சொல்லுவார், இன்னொருத்தருடைய உபன்யாசம் ஏற்பாடு பண்றது குறைச்சல். ஆனா ஸ்ரீமான் T.K. Parthasarathy, கிரேட் ஸ்காலர் ஹிம்செல்ஃப், இந்த ஒரு அலுமினி அசோசியேஷன் ஏற்பாடு பண்ணி அதன் மூலமாக இந்த ஒரு காரியங்களை எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கா. ரொம்ப ரொம்ப பெரிய காரியம். அவருக்கும் இதெல்லாம் பொறுமையா கேட்ட உங்களுக்கும் அடியனுடைய ஒரு கிருத்தஜதையை தெரிவிக்கிறேன். ஏதாவது கேள்விகள் இருந்தா கேட்கலாம். ஸ்ரீமதே ராமானுஜாய. இருந்தா கேட்கலாம். எனி கொஸ்டின்ஸ்? Ananda sir, anything? Few. Dasan. Just I take 2 minutes, sir. Permitted? அவசியமா சாதிக்கலாம். With permission of Aluminization, Mr. Parthasarathy. சொல்லமா 2 நிமிஷம் கேளுங்க. அவ்வளவுதான் ஓகேங்கிறாரு. எஸ் கேட்கறது இல்ல. ஆச்சரியமான விஷயம். அதாவது வந்து ஏகஸ்வாதன புஞ்சீதான்னு வச்சனம் எல்லாரும் தெரிஞ்சதுதான். அவருடைய லெக்சர் வந்து அடி எனக்கு பெரிய பாக்கியம். எக்ஸாக்ட்லி 1 year and 6 months back through ICPR we have arranged some what we called workshop on எல்லாருக்கும் சொன்ன உடனே சுவாமி தேசிகன் சொன்னாலே எத்தனையோ ஸ்ரீசுக்தி இருந்தாலும் ஒன் ஆஃப் த பியூட்டிஃபுல் டெக்ஸ்ட் எப்படி வந்து ஸ்ரீவாஷத்துக்கு வேர்டு யூஸ் பண்ணாரோ சுவாமி இங்கிலீஷ்ல, அந்த மாதிரி சர்வஜத்துவம் தக்தமுத்தாக்கலாப்பேன்னு ஒரு இது. ஸோ அந்த டெக்ஸ்ட்டுக்கு டீச் பண்ற சமயத்துல சுவாமி எழுதிந்தார். அதுக்கு முன்னே எனக்கு சுவாமி பரிச்சயம். ரொம்ப சுலபர். அதாவது பூத்தார்த்தே கதமாஸ்திங்கிறதே அல்ல, பல வருஷங்களாக அவருடைய சுவாமிக்கு எனக்கும் பரிச்சயம் உண்டு. ஸோ இன்னைக்கு அந்த எடுத்த டாபிக்கும்
சாதாரண நடுவில் சுவாமி சாய்ச்சா சீபாஷ்யாத கிரந்தங்கள் சேவிக்கணும்னா we should equip ourselves with basically some grammar, நியாயா, சம்ஸ்கிருத சாகித்யம்னு சொன்னார். சடன்லி ஆச்சாரிய கிருப்பையினால ஒரு வாக்கியம் ஞாபகம் வருது. சம்ஸ்கிருத இலக்கியங்கள்ல எத்தனையோ காவியங்கள் இருந்தாலும் பஞ்சமா காவியம் எடுத்திருக்கான்னு எனக்கு தெரியும். அதுல ஒரு காவியம் வந்து இன்னொரு ஒரு ஏற்றம் நம்ம சம்பிரதாயத்துல வந்து பிராச்சீனத்துல to develop and to have a sound knowledge, basic knowledge in our system, that's called Sanskrit literature, மாகம் வாசி சொல்லுவா. அதுல தெரியும் மாகம்னா நாட் நேம் ஆஃப் த டெக்ஸ்ட், நேம் ஆஃப் த ஆத்தர். சிஷ்வாலவதம் இஸ் a காவியம். அங்க சொல்லச்சே ஒரு வாக்கியம் சொல்லுவா அந்த டெக்ஸ்ட பத்தி, நவசர்க கதேமாகே நவசப்தோ நவித்யதேன்னு சொல்லுவா. நவசர்க கதேமாகே நவசப்தோ நவித்யதேன்னு. அதே மாதிரி இங்க ஜஸ்ட் ஸ்மால் ஒரு கம்பேரிசன், ஒரு துலனான்னு சொல்லுவா. யாரான அவர் வந்து சம்ஸ்கிருத இலக்கியத்தில் என்ன ஒரு பேசிக் என்ன நாலேஜ் வேணும்னா இன் ஆல் ஆஸ்பெக்ட்ஸ், மாகனால் ஏற்றப்பட்ட அந்த சிசுபாலவதன் காவியத்தை வாசிச்சவன்னா ஒரு நவன்ற சப்தத்துக்கு புதுமைன்னு அர்த்தம், ஒரு நவன்ற சப்தத்துக்கு 9ன்னு அர்த்தம். ஸோ தட் மேட்சஸ் ஹியர் ஆல்சோ. நம்ம சம்பிரதாயத்தை ஆல்சோ நவரத்னங்கள் சொன்னார் இல்லையா? ஸோ அங்க ஒரு நவசப்தம். இந்த நவ கிரந்தங்கள் அதாவது என்ன அர்த்தம், நவரத்னங்கள் மாதிரி பியூட்டிஃபுல்லான தலைப்பு ஆக்சுவலா. அதாவது உபக்கிரம் உபசம்ஹார நியாயன அப்படி எங்க வாத்தியார் சொல்ற வழக்கம் உண்டு. பிராத்தஸ்மரணி சொல்லக்கூடிய பையன்பாடி சுவாமி சொல்லிச்சு, அப்படி நூல் பிடிச்சு கொண்டு போற மாதிரி மேலேந்து ஆரம்பிச்சு அந்த ஆச்சரியமா இருக்கக்கூடிய அந்த வேதார்த்த சங்கிரகத்துல இருந்து ஆரம்பிச்சு நித்தியம் இருக்கணும்ன்றதுக்கோசம் நித்திய கிரந்தம் வரைக்கும் அப்படி கோடு போட்டு காமிச்சார். ஸோ திஸ் இஸ் a way of the system how to develop and to get into interest. அங்க நவசப்தோ வைத்தியத்தை மாதிரி இந்த 9 கிரந்தங்களை நம்ம கொஞ்சம் ஒரு பரிச்சயம் பண்ணி ஆச்சாரி முகாத்து அத்தியாவசியம் சொன்னார் இல்லையா? இஃப் யூ வாட்ச் க்ளோஸ்லி, யாரோ மென்ஷன் பண்ணியிருந்தா மெனி டைம்ஸ் இந்த லெக்சர் கேட்கணும்னு, பகுத்பி ஸ்ரோதவ்யம் பகுதா ஸ்ரோதவ்யம். நமக்கு ஹேவ் எக்யூப் நோ செல்ஃப். கேட்டே வந்தோம்னா ஒரு டெக்ஸ்ட் எடுக்கச்சே அந்த நிஜமாவே அந்த வேதார்த்த கிரந்தத்தை வாசிச்சவனா அண்ணா செவையா சொல்லுவா சம்ஸ்கிருதத்துல, தமிழ்ல சொல்லிச்சு. அதை வந்தா வாசிச்சவன்னா அன்டவுட்ஃபுல்லி கடைசியில் முடிச்சே பாருங்க, மதுரை சமாபியே இதுல வேதார்த்த சங்கிரகான் பண்ணிருக்கே பாருங்க. அந்த மாதிரி ஒரு ஆச்சரியமான வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 1 hour and 10 minutes தான். அந்த 1 hour 10 minutesல வந்து நமக்கு கடலை கையிட்டு காட்டுமா போலன்றதையா விசிஷ்டாதி சித்தாந்தத்தை அப்படி பூர்த்தியா கண்ணு கொண்டு நிறுத்தியிருக்கார். ரொம்ப சுலபர் பரிச்சித்தார் எனக்கு. ஸோ அப்படியேப்பட்ட வந்து சொன்ன நாய்க்கு நான் டி.கே. பாஸ்கர் சுவாமிக்கு தேங்க்ஸ் போட்டேன் நான். ஸோ சுவாமி எழுறேன்னு. ஸோ அவர் யோகத்தை பத்தி ஒன்று 2 புக்ஸ் எல்லாம் எழுதியிருக்காரு. என்கிட்ட வந்து பார்த்தோம் நம்ம. அதெல்லாம் நிஜமாவே வந்து சம்பிரதாயத்துல வந்து நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது. கட்டுறது கைமண்ணல் மாதிரி இன்னைக்கு கேட்டதுனால those are all new to this. எல்லாரும் இதுல வரல. ஞானவர்தா மாதிரி வயோவர்தா எல்லா வர்த்தாலும் இருக்கா அதுல. ஆனா அவளுக்கும் யாரான விசிஷ்டாத்வைத சித்தாந்தத்தினுடைய சாரத்தை தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஒரு அவா இருந்ததுன்னா இந்த மாதிரி சுவாமி ஒரு வழி காமிச்சிருக்காரு. ஒரு கிரந்தங்கள் எடுத்துட்டு அதாவது அப்படி சொல்லிட்டே வந்தோம்னா கடைசியில இட் ஸ்பீக்ஸ் வால்யூம் சொல்ல பாருங்க. அந்த ஒரு வாக்கியமே வந்து எல்லாருக்கும் தெரியும். ஜஸ்ட் லாஸ்ட் அண்ட் ஃபைனல் ஒரே வாக்கியம். பாஷ்யக்காரனுடைய அந்த கீதா பாஷ்யத்தினுடைய ஆரம்பத்துல ஸ்ரீயபதின்னு ஆரம்பிச்சு பக்தி யோகம் அவதாரியாமாசனம் முடிக்கிறார். பெரிய ஒரு பேராகிராஃப். அந்த பேராகிராஃப் என்ன தெரிஞ்சிருந்தாலே how it helps and how he started, how much பாஷ்யக்கார has taken pain to establish system என்ன தெரியுது. அந்த மாதிரி இந்த 9 கிரந்தங்களுடைய பரிச்சயத்தை நமக்கு அப்படி லகுவா மனசுல பதிகிற மாதிரி சொல்லி கொடுத்த சுவாமி. அப்படி எனக்கும் அவருக்கு கேட்கறதுக்கும் ஒரு பெரிய பாக்கியம். விநியோஸ்மி அனுகிரகித்தோஸ்மி. தேங்க்ஸ் லாட். Ananda sir, thank you very much. Anybody other than this, any question to be asked or any clarification? Okay, now I request Dr. Jagannivas, our senior member, to propose a vote of thanks. Thank you, Parsardi. Listening to Swami Alavar is in itself a great bhagyam. Over and above that, to give a vote of thanks is definitely a Mahabhagyam. First of all, these Navaratnas are the Kuladevam offered by Sri Ramanuja based on the concepts of Sri Nathamuni and Sri Alavandar. Listening to them being elucidated by Swami Alvar was a great experience. Swami Alvar, within a specified time, took us through and enlightened the lecture
which will linger in our ears for some time to come. Any one of our members, like for example, Alumni Association could have listed out the granthas and maybe given even a gist of each one of them. But that is where today's talk was so different from the mundane elaboration one could have given on this subject we heard. Incidentally, Swami had given detailed Upanyasams on Sri Bhashyam, I think about 160 lectures or so, if my memory serves me right. If interested, one can still listen to those talks as well and get an in-depth understanding of the greatest commentary on the most difficult text called Brahma Sutra. We are all benefited by listening to this talk and expect to hear many more lectures by this erudite scholar, Swami Alvar. முக்கியமா one thing I had to mention, அதாவது இந்த ஒரு நூல் பிடிச்ச மாதிரி கொண்டு வந்து இருப்பாரு வேதார்த்த சங்கரத்துல ஆரம்பிச்சு நித்யானந்த அது வரைக்கும் கம்ப்ளீட்டா எப்படி ஒரு one after the other, it was all as if it was all chapters of one big work மாதிரி இருந்தது. That was a fantastic thought, Mr. Swami. Alvar Swami, உங்களுக்கு இந்த ஒரு பாயிண்ட் எங்களுக்கு எடுத்து கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் சுவாமி. Anyway, thank you very much and thank you for the initial நமக்கு இந்த லெக்சர் கூட ஒரு பாட்டு ஒன்று அதுவும் பாடினவங்களுக்கும் எல்லாருக்கும் thank you very much, and Parsadi, thank you very much for arranging such an interesting lecture. Thank you. ஒரே ஒரு ஸ்மால் கிளாரிஃபிகேஷன். இப்போ இந்த ஸ்ரீபா lecture series is continuing. Now we have come up to 423 classes. Oh. So it is still continuing for the last 8 years. And by God's grace and Bhagavad Ramanujacharya's grace and the grace of Bhagavatottamas like those who are assembled here, it has to get completed. அது இதா இருக்கு, அது பூர்த்தி, it has to get completed, and all the episodes are available on YouTube or on ramanuja.org. Very good. Srimate Ramanuja. Thank you, Swami. But we know 1 hour is too short a period. இன்னும் கொஞ்சம் டைம் தரணும் உங்களுக்கு. நெக்ஸ்ட் டேல பார்த்துப்போம். ஓகே ஓகே. Thank you, sirs. Thank you. Thank you, one and all. We officially end the meeting and the recording will be up by tonight. So Mr. T.K. Patsadi will share the link and we request you to visit our YouTube channel, Alumni Association's YouTube channel, for other lectures also. Thank you very much. Thanks, one and all. Till next time.